ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ज्योतिषे अतिशय जुओ वचनातिशय जूत सो परमेश्वर देखी भवी सिंहासन संपत। सिंहासन बैठा जगभार देखी भवि जन गुण मणि खान। जे दीठे तुझ निर्मल नाय लहिए परम महोदय खान। कुसुमांजलि में लो आदि जिनंदा तोरा चरण कमल सिर 64 इंदा। 24 वैरागी 24 सौभागी 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो आदि जिनंदा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुष परमात्मने अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे स्वाहा। जो नियगुण पज्जवरमयो तसु अनुभवय गंध सुह पुग्गला आरोपता जो तसु रंग निरत। जो निज आत्म गुण आनंदी पुग्गल संगे जेह अपंदी। जे परमेश्वर निज पद लीन पूजो प्रणमो भाव्यादीन। कुसुमांजलि में लो शांति जिनंदा तोरा चरण कमल सिर 64 इंदा। 24 वैरागी 24 सौभागी 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो शांति जिनंदा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुष परमात्मने अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे स्वाहा। निम्मल नाण पयासकर निम्मल गुण संपन्न निम्मल धम्मो वयस्कर सो परम पादन। लोकालोक प्रकाशक नारी भवि जन कारण जेह निवाणी। परमानंद कही निशानी तसु भगते मुझ मति ठहरानी। कुसुमांजलि में लो नेमि जिनंदा तोरा चरण कमल सिर 64 इंदा। 24 वैरागी 24 सौभागी 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो नेमि जिनंदा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुष परमात्मने अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे स्वाहा। जय सिज्जा सिज्जन्ति जय सिज्जन संति अनंत तसु आलंदन थवियमण सो सेवो अरिहंत। शिव सुख कारण जेह त्रिकारे सम परिणामे जगत निहारे। उत्तम साधन मार्ग दिखारे इंद्रादिक जसु चरण पखारे। कुसुमांजलि में लो पास जिनंदा तोरा चरण कमल सिर 64 इंदा। 24 वैरागी 24 सौभागी 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो पास जिनंदा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुष परमात्मने अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे स्वाहा। सम्मदिष्ट देश जय साहु साहुणी सार आचार्य वज्राय मुनि जो निम्मल आधार। 24 संगे जीवन धार्यु मोक्ष तनु कारण निर्धार्यु। विविह कुसुम वर जाति गहेरी तसु चरणे पण मंत ठवेरी। कुसुमांजलि में लो वीर जिनंदा तोरा चरण कमल सिर 64 इंदा। 24 वैरागी 24 सौभागी 24 जिनंदा कुसुमांजलि में लो वीर जिनंदा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुष परमात्मने अनंतानंद ज्ञान शक्ते जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय कुसुमांजलि यजामहे स्वाहा। शैलजिनवर शैलजिनवर नम्यमन रंग कल्याण कवि संगविय करिस धम्म सुपवित। सुंदर सय इग सत्तरी तीर्थंकर एक समय विहरंती मय्यल। चवन समय इग 20 जिण जम्म समय इग 20। भक्ति भावे पूजिया करो संग सुजगीस।
भवती जे समगित गुण रम्या जिन भक्ति प्रमुख गुण परिणम्या तजी इंद्रिय सुख आशंसना करी स्थानक विष्णु सेवना अतिराग प्रशस्त प्रभावता मन भावना एह विभावता सभी जीव करो शासन रसी इसी भाव दया मन उल्लसी लही परिणाम एह भूभलु लिप जावी जिन पद निरमलु आयु बंध वचे एक भव करी श्रद्धा संवेग ते फिर धरी त्याथी चविया लहे नर बहुदार भरते ते रावते जसार महाविदये विजये वार प्रदान मध्य खंडे अवतर जिन निधान महाविदये विजये वार प्रदान मध्य खंडे अवतर जिन निधान महाविदये विजये वार प्रदान मध्य खंडे अवतर जिन निधान पुण्य सुपनः देखे मन माहे हर्ष विशेषे गजवर उज्ज्वल सुंदर निर्मल वृषभ मनोहर निर्भय केशरी सिंह लक्ष्मी अति ही अभिह अनुपम फूल निमाळ निर्माण शशि सुकुमार तेजे तरणी अति दीपे इंद्रध्वजा जगजीपे पुराण कळश पंडुर पद्म सरोवर पुरा 11 मेरयणायर देखे माताजी गुण सायर 12वें भुवन विमान 13वें अनुपम रत्न निधान अग्निशिखा निरधूम देखे माताजी अनुपमा हर खीरायने भासे राजार्थ प्रकाशे जगपति जिनवर सुख कर भोषे पुत्र मनोहर इंद्रादिक जसु नमशे सकल मनोरथ फलशे बाला इंद्रादिक जसु नमशे सकल मनोरथ पडशे पुण्य उदय उपना जिनना माता तव रणी समय देखी सुपन हरकंती जागिया सुपन कही निज कंत ने सुपन रथ सांभळो सौभागिया त्रिभुवन तिलक महागुणी होसे पुत्र निदान इंद्रादिक जसु पयनमी करसे सिद्धि विधान सोहम पतियासन कंपियो देई अवधि मन आनंदियो निज आत्म निर्मल करण कार भव जल तारण प्रगट्यो जहार भव अटवी पारग सथवा केवल नाराय गुणगा शिव साधन गुण अंकुरो जे कारण उलट्यो आषाढ़ी में हर के विकसी तव रोमराय बलयादिक मानिज तनु नमाय सिंहासन थी उठ्यो सूर्य प्रणमंतो जिन आनंद कंद सग अड़पय सामो आवीतत करी अंजलिय प्रणमीय मन मुखे बाके क्षण आज सार प्रिय लोय पहुदी ठोदार रे रे निसुणो सुर लोय देव विषयानल तापित तुम सवे तसु शांति करण जड़धर समान मिथ्या विष चूरण गरुड़वान ते देव सकल तारण समत प्रगट्यो तस प्रणमी हुओ सनात हिम द्रंपी शक्र स्तव करिवी तव देव देवी हर के सुड़वी गावे तव रंबा गीत गान सुरलोक हुओ मंगल निधान कर क्षेत्रे आरज वंश ठाम जिन राज वधे सुर हर्ष धाम पिता माता धरे उत्सव अशेष जिन शासन मंगल अति विशेष सुरपति देवादिक हर्ष संग संयम हरति जन देव मन शुभ वेळा लगने तीर्थनाथ जरम्या इंद्रादिक हर्ष सार सुख पाम्या त्रिभुवन सर्वजीव बधाई बधाई भई अति सुख पाम्या त्रिभुवन सर्वजीव बधाई बधाई भई अति सुख पाम्या त्रिभुवन सर्वजीव बधाई बधाई भई अति
स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि इच्छामि कमासमण वंदेव जावणी जय निश्चयाय मतेण वंदामि इच्छा कारण संधि सब भगवान चैत्य वंदन करूं आदेश आपसो जी साहेब जी इच्छम सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्तमय गो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान भवजल दीपोत सर्व संपत्ति हेतु स भवतु सततं व श्रेषे शांतिनाथ श्रेषे पार्श्वनाथ जग चिंतामणि जगनाथ जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्वाह जग भाव वियक्षण अठावय संठ विरुव कम्मठ विनाशन 24 जिणवर जयंतु अपरिहय सासन कम भूमिहिं परम संघयणी उक्कोसय 70 जिणवराण विहरंत लभई नवकोटिहिं केवलीन कोटि सहस्र नवसाहु गम्मयी संपई जिणवर वीसमुनि बिहुं कोटिहिं वर्णानि समणः कोटि सहस्र दुआ थुणिजयी निच्च विहाणी जयो सामिय रिसहस तुंजी उज्जिंति पहुने मिजिण जयो वीर सच्चौरि मंडन भरु अच्छहिं मुनि सुवय मुहरि पास दुआ दुरिय खंडन अवर विदेहिं तिथैरा चिहुं दिसि विदिसि जिम केवी तियाणा गय संपय्य वंदो जिण सवेवी 97 सहसा लखा 56 कोडियो 32 सय बासियायम तियलोए छे ये वंदे 15 कोडि सयायम कोडि बायाल लखड़ वन्ना 36 सहसा सीम सासय बिंबायम प्रणमामि सासय बिंबायम प्रणमामि जंकिंचि नामतित्थं सग्गे पायलि मानुसलोये जायीं जिणबिंबायीं तायीं संवायीं वन्दामि नमो तुणमर्यन्ताणं भगवन्ताणं आयग्राणं तित्तेरणं स्वयं सम्बुद्धाणं पुरीसुत्तमाणं पुरीसस्याणं पुरीसौरपुण्डराणं पुरीसौरगन्धात्तिणं लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकह्याणं लोकवैवाणं लोकवचोकरणं अभयध्यानं चक्षुध्यानं मग्गध्यानं शरणध्यानं भोयध्यानं जमध्यानं दम्मदेश्याणं दम्मनायकाणं दम्मसारिणं दम्मवरचाउरन्तचक्रवर्तिणं अप्पडिहयवर्णानदंसणं धनानं यठचौमाणं जिनाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोगाणं सवनुणं सवदर्शिणं शिवमयल मरुव मणन्तं अक्कय्य महुवाभाम पुनरावित्ति सिद्धिगैनामध्यं ठाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं जिय भयाणं जय अय्या सिद्धा जय भविसन्ति अणागै काले संपय्य वट्टमाणा सौवेति वेणवन्दामि चावन्ति चेय्याय मुडेय तिर्यलोय सवायं तायं वन्देय सन्तो तत्तसन्तायम् इच्छामि कमासमणं वन्देव जावणि जय निश्चयाय मतेन वन्दामि
जावंत केवी साऊ भरेरवै महाविदेय सौवे सिमते सिंपणोति विनति दंड विरियाणम नमो रसिद्धाचारुपाध्याय सर्वसाधुभ्यां वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुखं विसर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणयावासं विसर फुलिंगमंतं कंठे धारे जोसयामणुओ तस्स घरो कुमारी दुट्टजरा जंती सामं चिट्ठ दूरे मंतो तुज्ज पणामो विभव फलो होई नर तिर्ये सुविजीवा पावंती न दुःखदो गच्छम तु असमते लते चिंतामणि कपपाय बभ्य पावंती अविज्ञानं जीवायरा मरणठणं य सन्तु ओ महयस पत्तिभरणि परेण ह्येण तादेव तिजबोहिं भवे भवे पासजिन चंद भवे भवे गुरुराज चंद्र जय विराय जगगुरु ओम मम तु उपभावो भयवं भवनिभ्यो मग्गाणु सार्या इट्ठफल सिद्धिं लोग विरुद्ध चाओ गुरुजन पुवा परत कर्णंच सुह गुरुजोगो तवेन सेवना भवमखंडा श्री तीर्थपति नो कड़शम जन गाइए सुखकार नर कीर्त मंडन दुह विहंडन भविक मन आधार तिहाराव राणा हर्ष उत्सव थयो जग जयकार ऋषि कुमरी अविधि विशेष जानी लयो हर्ष अपार निया अमर अमरी संग कुमरी गावती गुणचार जिन जननी पासे आवी पहुती गह गहती आनंद हे मायते जिन राज जायो शुचि वधायो राम अम जम्म निम्मल करण कारण करिष सूई कम निहा भूमि शोधन दीप दर्पण वाय विंजन धार तिहा करिय कदली गेह जिन वर जननी मा जनकार वर राखड़ी जिन पाणी बांधी दिए एम आशीष जुग कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक ईश जुग कोड़ा कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक ईश जिन रयणी जी दश दिशि उज्ज्वलता धरे शुभ लग्ने जी ज्योतिष चक्रत संचरे जिन जन व्याजी जिने अवसर माता धरे तिने अवसर जी इंद्रासन पण थर हरे हर हरे आसन इंद्र चिंते कोण अवसर ए बन्यो जिन जन्म उत्सव कार जानी अति ही आनंद उपन्यो निज सिद्धि संपत्ति हेतु दिन भर जानी भक्ति उमयो विकसित वदन प्रमोद वदते देवनायक गह गयो वाला देवनायक गह गयो तब सुरपति जी घंटा नाद करावरे सुरलोके जी घोषणाए हदे हरावे नर क्षेत्रे जी जिनवर जन्म हुओ अचे असु भक्ते जी सुरपति मंदर गिरी गछे गच्छेदि मंदर शिखर ऊपर भुवन जीवन जिन तणो जिन जन्म उत्सव करण कारण आव जो सभी सुरगणो तब शुद्ध समगित भाष निर्मल देवादिदेव निहारता आपर्ण पातिक सर्व जाशे नाथ चरण पखाड़ता बालानाथ चरण पखाड़ता इम सांबड़ी जी सुरवर कोड़ी बहुमली जिन वंदन जी मंदर गिरि सामा चली तो हम पति जी जिन जननी कर आविया जिन माता जी बंदी स्वामी बधाविया वधाविया जिन हर्ष बहुले धन्य हूँ कृत पुण्य ए त्रैलोक्य नायक देव दीठो मुझ समो गुण अन्य हे जगत जननी पुत्र तुम छो मेरु मज्जन वर करी उत्संग तुम जे बलि यथापिश आत्मा पुण्य भरी बल आत्मा पुण्य भरी सुर नायक जी जिन निज कर कमले खव्या पंच रूपे जी अतिशय महिमाए सव्या नाटक विधि जी तव बत्रिश आगळ वहे सुर कोड़ी जी जिन दर्शन ने महे सुर कोड़ा कोड़ी नाचती वड़ी नाथ शुचि गुण गावती अप्सरा कोड़ी हाथ जोड़ी हाव भाव दिखावती
जयो जयो तू जिन राज जग गुरु हेम दे आशीष ए हम त्राण शरण आधार जीवन एक तू जगदीश वाला एक तू जगदीश सुर गिरिवर जी पांडुक वन में चिहू दिशे गिरिशिला पर जी सिंहासन सासय बसे रानी जी शक्रे जिन घोड़े गया 64 जी तिहा सुरपति आवीरया आविया सुरपति सर्व भक्ते कलश श्रेणी बनावे सिद्धार्थ पमुहा तीर्थ औषधि सर्व वस्तु अणावे अच्युपति तिहा हुकम कीनो देव घोड़ा घोड़ी ने जिन मज्ज नारद नीर लाभो सवे सुर कर जोड़िने वाला सवे सुर कर जोड़िने आत्म साधन रसी देव कोड़ी हसी उल्लसी ने धसी क्षीर सागर दिशि पौमदः आदिदः गंग पमुहा नई तीर्थ जड़ अमल लेवा बणी ते गई जाति अड़ कलश करी सहस अठोतरा छत्र चामर सिंहासन शोभतरा उपकरण पुष्प चंगेरी पमुहा सवे आगमे भाषिया एम आणी ठवे तीर्थ जड़ पर्य कर कलश करी देवता गावता भावता धर्म उन्नति रता तिर्य नर अमर ने हर्ष उपजावता धन्य हम शक्ति शुचि भक्ति एम भावता समकित बीज निज आत्म आरोपता कलश पाणी विषे भक्ति जड़ सिंचता मेरु सिंहरोवरे सर्व आव्या वही शक्र उत्संग जिन देखी मन गह गही हं हो देवा अणाई कालो अडिट्ट पूवो तिलोई तारणो तिलय बंधु मिच्छत्त मो विध्वंसणो अणाई तिन्हा विनाशणो देहाई देहो दिट्ठ बोह्य कामे हिम हेम पवनंत वण भवन जोई सरा देव वे माणिया भक्ति धम्मायरा केवि कपटिया केवि मीताणुगा केवि वर रमणि वयनेण ऐ उच्छुका तत्थ चुय इंदादेश कर जोड़ी सभी देवगण लेय कलसादेश पामिय अद्भुत रूप स्वरूप जुवे कवण यह उत्संगे सामिय इंद्र कहे जगतारणो पारग अम परमेश नायक दायक धमनिहि करिए तसु अभिषेक पूरण कलश शुचि उदक निधारा जिनवर अंगे नामे आत्म निर्मल भाव करंता बढ़ते शुभ परिणामे अच्युताधिक सुरपति मज्जन लोकपाल लोकांत सामानिक इंद्राणी पमुहा हेम अभिषेकरंत वाला हेम अभिषेकरंत तव ईसण सुरिंदो सक्कंप भणई करई सुस पसावो तुम अंके महन्नाओ पणमित्तम अम्म पेह तासकिंदो पभणई साहमि वत्सलमि बहुलाओ आना एवं तेणम गिन्यहयौ कथावो सोहम सुरपति ऋषभ रूप करि नवन करे प्रभु अंग करिय विले पड़ पुष्प माल ठवि वर आभरण अभाग तव सुर वर बहु जय जय रव करि नाचे दरियानंद मोक्ष मार्ग सारथ पति पाम्यो भांज शुहवे भव पाग कोड़ी त्रिश सोवन उवारी वाजन्ते वरनादे सुरपति संग अमर श्री प्रभु ने जननी ने सुप्रसादे आणी तापी हेम पयम ते अमनिश्वर्याज पुत्र तमारो धड़ी अमारो तारण तरण जहाज मात जतन करी राख जो हने तुम सुत अम आधार सुरपति भक्ति सहित नंदीश्वर कर जिन भक्ति उदार
अनिया कप गया सभी निर्जन कहता प्रभु गुण सार दीक्षा केवल ज्ञान कल्याणक इच्छा चित्त मधार हर तर गच जिन आना रंगी राज सागर उवचाय ज्ञान धर्म दीप चंद सुपाठक सुगुरु तने सुपसाय के देव चंद्र जिन भक्ते गायो जन्म महोत्सव छंद बोध बीज अंकुरोल जो संग सकल आनंद वाला संग सकल आनंद वाला संग सकल आनंद एम पूजा भक्ति करो आत्म हित काज तजिया विभव निज भाव में करता शिवराज एम पूजा भक्ति करो काल अनंते जे हुआ होशे जे हजीरा संपय सीमंधर प्रभु केवल नाण दीना नेम पूजा भक्ति करो जन्म महोत्सव तेरी पर श्रावक रुचिवा विरजे जिन प्रतिमा तरणो अनुमोदन खंडेम पूजा भक्ति करो देव चंद्र जिन पूजना करता भगवान जिन पड़ी माँ जिन सारखी कही सूत्र मजारेम पूजा भक्ति करो। प्रभु जी शु बांधी प्रीतड़ी हे मैं तो प्रभु जी शु बांधी प्रीतड़ी हे तो जीवन जगदाधार स्नेही साचो ते साहिब सांभरे हे मने साचो ते साहिब सांभरे खिन माहे कोटिक वार स्नेही वारी हो सुमति जिनंदने हे सखी वारी हो पालु देवने प्रभु थोड़ा बोलो ने निपुण घणो प्रभु थोड़ा बोलो ने निपुण घणो ए तो काज अनंत करनार स्नेही काज अनंत करनार स्नेही ओ लग जेहनी जेवड़ी हे वाला ओ लग जेहनी जेवड़ी पढ़ते वो तस देनार स्नेही वारी हूँ सुमति जिनंदने हे सखी वारी हूँ पाड़ू देवने
प्रभु अति भूख्यो पण शू करे प्रभु अति भूख्यो पण शू करे काई बीहू हाथे न जमाय सनेही बीहू हाथे न जमाय सनेही दास तणी उतावळे प्रभु दास तणी उतावळे प्रभु कीण विधरी जो जाय सनेही वारी हो सुमती जिनंदने हे सखी वारी हो पाळू देवने ससनेही रमता नव नव वेशे बाळपणे आपण ससनेही रमता नव नव वेशे आजे तुम्ही पाम्या प्रभुताई आजे तुम्ही पाम्या प्रभुताई आजे तुम्ही पाम्या प्रभुताई आजे तुम्ही पाम्या प्रभुताई हमें तो संसार निवेशे हो प्रभु जी ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो जो तुम ध्याता शिव सुख लहिए जो तुम ध्याता शिव सुख लहिए तो तुमने कोई ध्यावे तो तुमने कई ध्यावे पण भव स्थिति परिपाक थया विण पण भव स्थिति परिपाक थया विण कोई न मुक्ति जावे हो प्रभु जी ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो नाभिनंदन जगवंदन प्यारो नाभिनंदन जगवंदन प्यारो जग गुरु जग जयकारी भला जग गुरु जग जयकारी रूप विबुध नो मोहन पवड़े रूप विबुध नो मोहन पबड़े वृषभ लंछन बलिहारी हो प्रभु जी ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो ओ लंबड़े मत कीजो હે વિતરાગી દેવ જિનરાજ, આપના સ્મરણ માત્રથી અમારા રાગ દ્વેષ ઉપશમી જાય છે. હે ત્રિલોકના નાથ, આપના જેવી અનુપમ સમત્વ દશા પામવા અમે ક્રોધને ક્ષમાથી શમાવીએ, માન તજીને વિનમ્ર બનીએ, માયા ભૂલી સરળતા પ્રગટાવીએ અને સંતોષથી લોભને જીતીએ. હે જિનેશ્વર દેવ, આપની આજ્ઞાનો અમારા હૃદયમાં સદા સર્વદા જય હોજો. આપના ધર્મનો અમારા જીવનમાં ત્રણે કાળ જય જય હોજો. વિતરાગી દેવ જીનેરાજ ત્રિલોક ના નાથ જીનેશ્વર નો હોજો જયકાર.
जिन राज त्रिलोकना नाथ जिनेश्वर नो हो जो जयकार प्रेम भक्ति ना छो बणझार तारण हार प्रेम थी बंदिए अगणित वार प्रेम भक्ति ना छो बणझार तारण हार प्रेम थी बंदिए अगणित वार वितरागी देव जिन राज त्रिलोक नाथ जिनेश्वर नो हो जो जयकार चार कषाय नो ताप क्षमावा चार कषाय नो ताप क्षमावा प्रभुनी शांत दशा स्मरिये रे प्रभुनी शांत दशा स्मरिये रे क्रोध मान माया लोभ थी विरम बा क्रोध मान माया लोभ थी विरम बा गुरु वचन ने अनुसरिये तब आज्ञा नो लैया धार तरशू भव पार तारण तरण जहाज प्रभु जिन राज समता भाव मां सदा रहे आत्मा रूढ़ी करिए मोक्ष नी यात्रा समता भाव मां सदा रहे आत्मा रूढ़ी करिए मोक्ष नी यात्रा प्रेम भक्ति ना छो बणझार तारण हार प्रेम थी बंदिए अगणित वार प्रेम भक्ति ना छो बणझार तारण हार प्रेम थी बंदिए अगणित वार वितरागी देव जिन राज त्रिलोक नाथ जिनेश्वर नो हो जो जयकार जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर पर ब्रह्मा 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 जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर पर ब्रह्मा 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 जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपाळु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय 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 नमो
जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः ओम राजेश्वराय ओम परमेश्वराय ओम योगेश्वराय नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरवे नमो नमः जय परम कृपालु राज राजेश्वर श्री सद्गुरुवे नमो नमः जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्म 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 जय
सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा जय सद्गुरुवर गुण रत्नाकर हे योगेश्वर परब्रह्मा ओम श्री परम कृपालु पदाभ्यां नमो नमः 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 આજે સંવત્સરીના પાવન દિને નિરાગી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અરિહંત પરમાત્માને અંગલુષણા કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી હતા અમેરિકન યુથ ગ્રુપ લીડર તરીકે સેવા આપનાર શિકાગો યુએસએના કામદાર ક્રિશ પ્રભુ તથા પ્રભુજી સમક્ષ ગૌળી કરવાનો લાભ લીધો લંડન ભક્તિ ટીમના હેડ તરીકે સેવા આપનાર શાહ સાક્ષી પ્રભુએ આજની આરતી અને સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડવાનો લાભ પામ્યા છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટીગણ મંગલ દીવામાં જોડાશે મંગલ દીવામાં જોડાવાનું સૌભાગ્ય પામ્યા છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર ઇન્ડિયાના વિવિધ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ગ્લોબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર મહેતા કિશોરભાઈ રતિલાલ પ્રભુ તથા પરિવારનો આજે ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે ओम नमो ऋत्सदाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य जय जय आरती आदि जिनंदा जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा पहली आरती पूजा कीजे नर भव पामिने लावो लीजे दूसरी आरती दीन दयाला दुलभ मंडप मां जग अजवाला जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा चौथी आरती चौगति चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिराया मरु देवी को नंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा पंचमी आरती पुण्य उपाया
मूल चंदेरु शब गुण गाया पंचमी आरती पुण्य उपाया मूल चंदेरु शब गुण गाया जय जय आरती आदि जिनंदा नाभीराया मरु देवी को नंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा आदि जिनंदा। ओम नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीवो दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीवो शोभामणु गिर पर्व दिवाली अंबर खेले अमरा बाड़ी दीपड़ बने कुल अजवाड़ी भावे भक्ते विघ्न निवारी दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीवो दीपड़ बने कली काले आरती उतारी राजा कुमार पाले अम गिर मंगलिक तुम गिर मंगलिक मंगलिक चतुर्विध संगले हो जो दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो आरती उतारण बहु चिरंजीवो। रूप तारू एवो अद्भुत पलक वेण जोया करू ने नेत्र तारा निरखी निरखी पाप मुझ धोया करू हृदयना शुभ भाव परखी गीत तुझ गाया करू छे जंखनाए मने के हूँज तुझ रूपे बनो हूँज तुझ रूपे बनो। आव्यो शरणे तमारा जिनवर कर जो आश पूरी अमारी नाव्यो भव पार मारो तुम बिन जग मां सार ले कौन मारी गायो जिन राज आजे हरख अधिक थी परम आनंदकारी पायो तुम दर्शनाशे भव भय भ्रमणा नाथ सर्वे अमारी उपसर्गाशयं याति छियन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम्। बोले जी जिन शासन देव की जय, श्री महावीर स्वामी भगवान की जय, परम कृपालु देव की जय, सद्गुरु देव की जय, आज के आनंद की जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय।
પચકાન માટે ઊભા થઈએ. પરમ પૌદ્ય સાક્ષીએ પચકાન 24 રૂપાસુ પચકાન સૂર્ય ઉગે બટ્ટમ પચકાય 24 પિયારમ અષ્ટમ પાણમ ખાઈમમ સાઈમમ અનંતના બગણમ સસાકરણ પારિટગણ મહત્તગણ સવસરગણ વોસિરે દિવ્યા રૂપાસુ પચકાન સૂર્ય ઉગે બટ્ટમ પચકાય 23 પિયારમ અષ્ટમ ખાઈમમ સાઈમમ અનંતના બગણમ સસાકરણ પારિટગણ મહત્તગણ સવસરગણ પાણહાર પોરસીમ સાત પોરસીમ બટ્ટમ પચકાય અનંતના બગણમ સસાકરણ પશ્ચિમ કારણ દિશામણ સાવગણ મહત્તગણ સવસરગણ પાણસ લેવિનવા અલેવિનવા અચ્છણ બહુલ વસસતન વસન વોસિરે ધારણા પ્રમાણે 60 પોરસી એકાશના 82ના આંબેલું પચકાન ઉગે સુરમકાર સિમ પોરસીમ સાત પોરસીમ બટ્ટમ પચકાય ઉગે સર 24 પિયારમ અષ્ટમ પાણમ ખાઈમમ સાઈમમ અનંતના બગણમ સસાકરણ પશ્ચિમ કારણ દિશાવર્ણમ સાવર્ણમ મહત્તગમ સવસરગણ આંબેલું મેઘ પચકાય અનંતના બગણમ સસાકરણ લેવાલ વેણમ ગિયર સંસર્ગણ ઉખિતમ પડિચું પારિટગણ મહત્તગમ સવસરગણ એકાશમ 82 પચકાય તેવિમ પેરમ અષ્ટમ ખાઈમમ સાઈમમ અનંતના બગણમ સસાકરણ સાગરીકારણ ઔંટ પોસરણ ગુરુ બુઠ્ઠાણ પારિટગણ મહત્તગણ સવસરગણ પાણસ લેવિનવા લેવિનવા अच्छेनवा बहुलिनवा ससित्तेनवा असित्थेनवा वो सिरे
ઓમ વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તો. મિત્રો, આપણે સૌ જ્યારે પર્યુષણ મહાપર્વની મંગળમય આરાધના થકી અત્યંત લાભાન્વિત થયા છીએ, ત્યારે સ્વાભાવિકપણે એવી લાગણી થાય કે જગતના સર્વ જીવો પણ શાતા પામે, સૌના દુઃખ દૂર થાય. આ મૈત્રી ભાવનાથી પ્રેરાઈને પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે પરમ કૃપાળુદેવના અપ્રતિમ યોગ બળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અસીમ કૃપાબળથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના એનિમલ કેર અંતર્ગત 501 મૂંગા અબોલ અસહાય જીવોને અભયદાન પ્રદાન કરી તેમને યોગ્ય પાંજરાપોળોમાં સુસ્થિત કરવામાં આવશે. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ આ પર્યુષણ મહાપર્વ દરમિયાન આપણા સંઘમાં સર્વ બાહ્ય અભ્યંતર તપની આરાધના અંતર્ગત અનશન તપની રૂઢી આરાધના પણ થઈ રહી છે. અત્રે એ જણાવતા આનંદ થાય છે કે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન માત્ર પર્વાધિરાજ દરમિયાન કુલ 64 મુમુક્ષુઓએ ક્ષીર સમુદ્ર અને તેથી વધતી તપશ્ચર્યા કરી છે. આ તપસ્વીઓમાંથી નાનામાં નાના તપસ્વી 10 વર્ષના તથા સૌથી વયસ્ક તપસ્વી 92 વર્ષના છે. બેલ્જિયમના આપણા એક મુમુક્ષુએ 41 ઉપવાસ કર્યા છે અને એમની ઈચ્છા છે કે સાહેબ પારણું કરાવે તો હી વિલ બી બ્લેસ્ડ વિથ ધેટ ટુ ઓન સન્ડે. પરમ કૃપાળુદેવના અસીમ યોગ બળે તેમજ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ કૃપા બળે આવતીકાલે તારીખ 11મી સપ્ટેમ્બરને શનિવારે સવારે 11 થી 12 આવતીકાલે સવારે 11 થી 12 દરમિયાન તપસ્વીઓના પારણા અત્રે 2 એરિયામાં રાખવામાં આવ્યા છે. નજીકના શહેરોમાં રહેનાર તપસ્વીઓને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિમાં અને દૂર દેશ પરદેશમાં વસતા તપસ્વીઓને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વરદ હસ્તે વર્ચ્યુઅલ પારણાનો લાભ મળશે. આપણે સૌ તે વખતે આ સર્વ તપસ્વીઓની ભાવથી અનુમોદના કરીશું. રસ્તા પર એ બંને બેસી શકાશે. જેને રસ્તા પર બેસી અને ત્યાં પ્રત્યક્ષ રહીને અનુમોદના કરી હોય તો તેઓ પણ કરી શકે છે. પરદયા અને બાહ્ય તપની આરાધનાનો પંથ ચીંધવા સાથે સ્વદયા અને અભ્યંતર તપનો રાજપથ પણ દ્રઢ કરાવનાર હે દયા સિંધુ ધર્મનાથ, પર્વાધિરાજના 7મા શુભ દિવસે શ્રી સમયસારજી આદિ સમસ્ત શ્રુતનિધિના સારરૂપ પરમ કૃપાળુદેવનું અમૃત વચન આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું, એનું હર્દ સમજાવતા આપ પરમ શુદ્ધ પરમ ગુરુએ અમારા શુદ્ધ સ્વરૂપનો અપરંપાર મહિમા ગાય અમારી અંતર આંખો ઉઘાડી છે, અથવા તો કહો કે આપે જ પૂર્વે આપેલી સમજને વધુ ગહન, દ્રષ્ટિને વધુ કેન્દ્રિત કરી છે. આ અમાપ ઉપકાર બદલ અમે સૌ આપ શ્રીના અત્યંત ઋણી છીએ. પ્રવચનના પ્રારંભે આગલા પ્રવચન સાથે દોર સાંધતા હે સાક્ષાત કલ્યાણ સૃષ્ટા, આપે ફરમાવ્યું કે પર્યાય દ્રષ્ટિથી ઉપજતા ભાવોને ત્યાગી દ્રષ્ટિ નિજ દ્રવ્ય પર લગાડવી જોઈએ. આત્માર્થી જીવને એક જ દુઃખ હોય સ્વરૂપના અજ્ઞાનનું, એક જ વૃત્તિ હોય ક્યારે સ્વરૂપસ્થ થાઉં. વળી અમને ધીરજનું અખૂટ ભાથું બાંધી આપતા આપ કૃપાનાથે કહ્યું કે તમે જે માર્ગ પકડ્યો છે તે મહાપુરુષોનો માર્ગ છે. આ સાહસ પોતાના બળે નહીં પણ સદગુરુના બળે કર્યું છે. આ વિરાટ ધ્યેય એક દિવસમાં હાસિલ નહીં થાય. શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા પકડી રાખજો. મોક્ષનું મહાન કાર્ય માંડ્યું છે તો હવે અધીરજ અને ખેદ કર્તવ્ય નથી. ગમે તેવી હાલતમાં પણ હિંમત હારવા ન દે એવા હે સ્થિર સમર્થ નાથ, આપે કહ્યું કે દેહ યુવાન હોય કે વૃદ્ધ, નિરોગી હોય કે રોગગ્રસ્ત, કામ એક જ છે. બંને અવસ્થાથી છૂટા પડી સાચો પુરુષાર્થ કરતા રહેવું. વિતરાગી સાધના એટલે દેહથી ભિન્ન એવું પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઓળખવું. વેદના, વૃદ્ધાવસ્થા, દેહ ત્યાગ ગમે તે આવી પડે, વિકલ્પ કરતા નહીં, અને કરવા જ હોય તો સ્વરૂપના કરજો, જેથી નિર્વિકલ્પ થવાનું લક્ષ્ય ચૂકાય નહીં. હે સ્વાનુભૂતિ પરિણત નાથ, અનહદ કૃપા કરી સ્વાનુભૂતિની સનાતન પદ્ધતિ બતાવતા આપે કહ્યું કે નક્કી કરો કે ઘરવાળા કોણ છે અને મહેમાન કોણ છે. રાગાદીના કાળે પણ એ રાગાદીને પરપણે વિભાવ રૂપે ગણતા અને ત્રિકાળી સાથે પોતાપણું એકત્વ કરતા
સમ્યક દર્શનની ધન્ય પળનો આવિર્ભાવ થાય છે. મૂળ વસ્તુમાં મલિનતા થઈ જ નથી. જે મલિનતા છે તે માન્યતામાં છે. અમલ સ્વરૂપ આત્માનું લક્ષ્ય કરતા પર્યાયમાંથી મલિનતા ટળે છે, અર્થાત મલિન દશા ટળી નિર્મળ દશા પ્રગટે છે. હે પ્રભુ, હીરા જેવો અમારો આત્મા, અફસોસ કે એની કિંમત આજ સુધી કરી શક્યા નહીં અને તેથી દુઃખી જ રહ્યા. હે નાથ, આપના સ્વરૂપલક્ષી બોધથી અમારા રૂવાડે રૂવાડે ઉલ્લાસ ઉભરાય છે. નાભીમાંથી પોકાર ઉઠે છે કે અનંત સુખનું ધામ, શુદ્ધતાનો પિંડ એવા નિજ આત્માને આપ પસાએ આપની ઉપસ્થિતિમાં જ પ્રાપ્ત કરીને જ જંપીશું. અમારા આ સંકલ્પને સઘન કરવા પ્રતીક્ષા છે વર્તમાન શ્રેણીના કળશરૂપ આજના આપના સંવેગવર્ધક બોધામૃતની. સમગ્ર પર્યુષણ મહાપર્વ દરમિયાન ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે નૈરોબી રાજ પરિવાર. સંવત્સરીના પવિત્ર દિવસે આપણા સજીવન ધર્મમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તેજોમય લલાટ પર તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મહેતા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ. સ્વરૂપાકાર વૃત્તિ, આત્માકાર વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય
નિશ્ચય અને આશ્રય લેવાની સચોટ ભલામણ ગઈકાલના બોધ વચનમાં આવી. રત્ન પડે કીચડમાં, હીરો પડે કીચડમાં, તો પણ એ કીચડ હીરામાં પ્રવેશતું નથી. દૂરથી જોનારને, સ્થૂળતાથી જોનારને, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી જોનારને એક ગંદો થઈ ગયો, બગડી ગયો એવું લાગે. સૂક્ષ્મતાથી જોનારને, પાસેથી જોનારને, એબ્સોલ્યુટ વ્યૂ પોઈન્ટથી જોનારને. How we said dirty cloth. So from the relative point, it was one dravya, and dirty was just an adjective. But when you see it from the absolute viewpoint, we find two dravya, the cloth and the dirt. Both are thing. So noun. So it is the difference of viewpoints. Don't tell anyone they are wrong. પણ તમારા કામનું શું છે એ પકડજો. બે છે. ભલે આ જીવ એક રૂપે દેખાય છે, પણ જડ ચેતનનો સંયોગ છે. રાગાદી વિકારો સાથે દેખાય છે, ક્ષણિક પરિણમન છે. એના ત્રિકાલી સ્વભાવમાં વિકારનો પ્રવેશ થયો નથી, અર્થાત એનું ત્રિકાલી સ્વભાવ ક્યારે બગડ્યું જ નથી. બગડ્યું જ નથી, એને સુધારવાનું શું? બંધ મોક્ષ છે કલ્પના. એ તો ખાલી વાણીમાં બોલે તે શુષ્ક જ્ઞાની બને. વાત તો સાચી જ છે. બંધ બી કલ્પના છે, કારણ કે કંઈ બગડ્યું જ નથી. તો મોક્ષ બી, તો મોક્ષ કયો નીચે શુદ્ધ, તો પણ શુદ્ધ જ હતો. તો બંધ મોક્ષ છે તો કલ્પના. તો હીરા જેવો મારું આત્મ સ્વરૂપ છે, એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરજે. તારી વર્તમાન મલિનતા તરફ નહીં જોતો. દેહની તો વાત જ નથી ચાલતી. એ 6 દિવસનો બોધ હતો. 6 દિવસે જ્યારે ભેદનાની વાત કરી, દેહાદી વિશે હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ વગેરે, દેહની તો વાત જ નથી હમણાં. પણ રાગ બીતું નથી, વિકારો બીતું નથી, મલિનતા બીતું નથી. ચોખ્ખો જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છો. તારા સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કર. તારી અવસ્થા ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે તો જ્યારે સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે તું કહી શકશે હું શુદ્ધ છું એવી રીતે. પણ તું સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરશે તો વર્તમાન અવસ્થામાં પણ કહી શકે, હા હું શુદ્ધ છું, બુદ્ધ છું, ચૈતન્ય ઘન છું, સ્વયં જ્યોતિ છું, સુખધામ છું. એટલે આત્માને તો હીરા જેવો કીધો જ, પણ આવો આત્મા જે અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે એ મનુષ્ય ભવને પણ હીરા જેવો કીધો. હીરા જૈસા મનુષ્ય ભવ કોડી બદલે જાય. નાનો તો ત્યારે આ ઓટોગ્રાફ બહુ આપતો હું, બિકોઝ આ 2-4 ચીજ જ ગુજરાતી હિન્દીમાં આવડતી હતી, બાકી બધું તો હીરા જેવો મનુષ્ય ભવ કોડી બદલે જાય છે. જસ્ટ ઓળખાણ નથી. જેમ પેલા દરજીને ઓળખાણ નથી તો એને હીરાનો ઉપયોગ કેટલો કર્યો તો કે સોયમાં દોરો પરોવા જેટલો. એની આખી ગરીબાઈ એના દરજી વેડા બંધ કરે એવી ચીજ એની પાસે હતી. એના ભિખારીપણાનો અંત આવે એવી ચીજ એની પાસે હતી, પણ ઓળખાણના અભાવે અને તેથી જ સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. સદગુરુને અને ભગવંતને એમ અર્થ નથી થતો. સદગુરુ જ ભગવંત. અરે બંને જેને જે કરવો હોય તે એકદમ સ્ટુડિયસ લોકોને એમ થાય દેવ અને ગુરુ બેને યાદ કર્યા અને શ્રીમાં ધર્મને યાદ કર્યો, કારણ કે શ્રી એટલે લક્ષ્મી, પણ લક્ષ્મી શેની તો કે જ્ઞાનની. તો ધર્મ, ગુરુ અને દેવ એમ 3 તત્વને નમસ્કાર કર્યા શ્રીમદે. ભલે એ બી ખોટું નથી. ભેદ દ્રષ્ટિએ જુઓ તો એમ મારો તો ભગવાન અને શ્રી બંને સદગુરુમાં સમાય.
એવી ખોટું નથી. ભેદ દ્રષ્ટિ ખાલી તમારા મિથ્યાત્વ તમને રમાડતું હોય તો જરા ધ્યાન રાખજો. બાકી 3 તત્વો બોલો તો બી વાંધો નહીં. એક છેલ્લે તો બધા જ આત્મામાં સમાઈ જવાના છે. આ બધા જ વિકલ્પો આત્મામાં સમાય. તારા ભક્તિના વિકલ્પ અને તારી સુવિચારણાના વિકલ્પ આ બધા સમાઈ જવાના છે. રાઈટ? હીરા જેવો મનુષ્ય ભાવ. હા. અને પાછા શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યજી તો કહે છે વધુમાં વધુ 6 મહિના. 6 મહિના નથી કીધું, 6 મહિનાનો કોર્સ નથી. જો તું સ્વભાવ દ્રષ્ટિનો અભ્યાસ કરે નિરંતર તો વધુમાં વધુ 6 મહિના. એટલે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ કરે તો 2 ઘડી 48 મિનિટ્સનું કામ છે. ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ કરે તો. પણ હવે એટલો ઉત્કૃષ્ટ આપણે ક્ષેત્રકાલની મર્યાદાથી ન પણ સ્વીકારીએ તો તું 6 મહિના બી કરે. વધુમાં વધુ, ઓછામાં ઓછું નથી કીધું. વધુમાં વધુ એટલો સરળ. જો આચાર્ય ભગવાન જૂઠું બોલે, હા, સત્ય મહાવ્રત જેનો ધારણ કર્યું છે, અને એ તો ખાલી વ્યવહારથી કહું છું, એ ગુણ પણ પ્રગટ્યો છે, તો એ મહાસત્ય સત્ય જ બોલે. રાઈટ? અસત્ય તો બોલવાના નથી. તો જ્યારે આચાર્ય શ્રી કહે છે એ 34મો કલશ તો જ્યારે આવશે ત્યારે મને લાગતું નથી કે પેલું આપણે 3.5 વર્ષનો સિલેબસ પેલો ક્રમ રહેશે. કારણ કે હું 34 ઉપર 34 સેશન લઈ શકું. મોસ્ટ ફેવરેટ. એકદમ મીઠા મીઠા કલશ જ છે. રાઈટ? અમૃતના કલશ જ છે. અને એ અમૃતચંદ્રાચાર્યનું છે એટલે અમૃત કલશ બી કહેવાય એને. એટલા મીઠા મીઠા છે. અને 3, 3.5, 4 વર્ષ જ્ઞાનીએ જોયું તે બરાબર, પણ તમે શુદ્ધાત્માની વાતનું શ્રવણ કરશો, તમે જે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન વગેરે કરવું હોય ને હમણાં જ કરી લેજો. સમય સાર ચાલશે ત્યારે હું તમને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન નથી કરવા દેવાનું. કારણ કે એ પર્યાય ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવવાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. અને તો વધુમાં એટલે કાળનું માપ જેવું કંઈક છે જ નહીં. આત્મપ્રાપ્તિમાં પ્રગાઢતાની જરૂર છે. પ્રગાઢતા, તીખો, કડક આજે નથી બોલતો, પછી બધા ચા યાદ આવી. એકદમ તીખો પુરુષાર્થ, સિન્સિયર પુરુષાર્થ ઉપાડશો તો કઈ બહુ મોટી વાત નથી. અંતે પ્રભુ એક સુંદર માર્ગદર્શન આપીને આ બોધપત્ર પૂરો કરે છે. અને મંદ વૃત્તિ થાય એટલે કે જે આ વૃત્તિનું સૂચન કર્યું હતું ગઈકાલે, જે આવ્યું હતું આત્માકાર વૃત્તિ, અને બાય આત્માકાર આઈ મીન સ્વરૂપાકાર વૃત્તિ. પાછું અવસ્થાનું પર દ્રષ્ટિ નહીં. એટલે સ્વરૂપાકાર વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય અને બલવાનપણે તમને રાખવી જોઈએ એમ જે ભલામણ કરી હતી, એના બદલે જો મંદ વૃત્તિ થાય કોઈ પણ કામ, હું પેલા વચન વાંચી લઉં, અને મંદ વૃત્તિ થાય ત્યાં વિતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું, તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ પ્રેરીને વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારકારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે. નિર્વિકલ્પ. સમજો તમારી સ્વરૂપાકાર વૃત્તિનો તમે નિશ્ચય કર્યો જ્ઞાનીના બોધવચન અનુસાર, અને આશ્રય બી કર્યો, એટલે કે સ્વરૂપાનુસંધાનના પ્રયોગો કરતાં કરતાં સારી એવી સ્વરૂપાકાર વૃત્તિ તમારી રહેતી હોય, પરંતુ કોઈ વેદના વગેરેનો પ્રસંગ આવી જાય એકદમ અનએક્સપેક્ટેડ, અને તે વખતે તમારી આ જે સ્વરૂપાકાર વૃત્તિનો જે આખો ફેઝ ચાલતો હોય એમાં મંદતા આવી જાય. હું વિષય કશાય તો હવે બહુ બોલતો નથી, કારણ કે એ તો ક્યારની મંદતા કરી દીધી હોય ત્યારે સ્વરૂપ તરફ બી વલણ થાય. પરંતુ આવું કોઈ ઘટના બની ગઈ દેહના લેવલ પર, બીજા સંયોગોના લેવલ પર તો ઘણી શાંતિ વર્તે છે. હવે
કોઈ કાંઈ બોલી જાય, કોઈ કાંઈ કરે, કોઈ કાંઈ ગરમ ઠંડુ પીરસે. હવે એ બધામાં તો કંઈ એટલી તકલીફ નથી, પણ દેહના લેવલ પર જેની સાથે એકત્વના સંસ્કાર બહુ તીવ્ર છે અને હવે ત્યાં કોઈક વેદના વગેરે પ્રસંગ આવી ગયો. લેટ્સ ટેક ઓનલી વેદના રાઇટ નો, નોટ વૃદ્ધ અવસ્થા ઇન જનરલ ઓર નોટ એકદમ મૃત્યુ એકદમ એક્સ્ટ્રીમ, એ બે ન પણ લઈએ, પણ વેદનાનો એવો અવસર આવે અને તે વખતે વૃત્તિ થોડી મંદ પડી જાય. કારણ કે તમે જો બીજા વિકલ્પો આપણે માંદગી આવે ને એટલે કે ચલો કયા ડૉક્ટરને કરવું છે, પછી બીજા ડૉક્ટરનો અભિપ્રાય લો, ત્રીજા, એટલા બધા વિકલ્પો આવી જાય. વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ કે એ જીવની સ્વરૂપાકાર વૃત્તિ રહેવી જોઈએ, એમાં તમે કેટલા બધા વિકલ્પ નાખી દો તો એની વૃત્તિ મંદ થઈ જાય, શિથિલ થઈ જાય. તો સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન છે શું કરવું અને કોઈક પ્રસંગે આવું ન થાય તો શું કરવું. બરાબર? એટલે આપણે જોઈએ છે કે જરા કોઈ પ્રોગ્રામ નક્કી કરીએ તો કેટલા બધા વિકલ્પ આવી જાય. એમાં આ પ્રોગ્રામ તો ધાર્યો નહોતો વેદનાનો. હા, સાયકલ ચલાવતા ચલાવતા ટંગ, બરાબર. હજી તો 5 મિનિટ પહેલાં તો કે બાપા સાથે એક થઈ જવું છે, એન્ડ સડનલી ફૂટપાથની કિનારે આવીને ટંગ. અભયભાઈની વાત કરું છું, લાસ્ટ જુલાઈ. સડનલી સો મેની વિકલ્પ, બોમ્બે લઈ જવા, સુરત લઈ જવા, અમેરિકા લઈ જવા, વલસાડ લઈ જવા, કયા ડૉક્ટર પાસે કરવું, કોવિડનો ટાઈમ, કઈ હોસ્પિટલમાં કરવું, આ કરવું. એમને સોડાવી દીધેલા રૂમમાં, ત્યાં જઈને મેં થોડું મંત્રોચ્ચાર કર્યો. મેં તો હવે દરવાજો બંધ કરી દો, એમને કાંઈ પૂછો નહીં. હવે આપણે બહાર બેસીને કરીએ, એમને મંત્ર સ્મરણમાં રહેવા દો. આપણે તો બધી મહેનત કરીએ પણ ન કરે નારાયણને. કોઈ વાર આ અંત સમય હોય તો એની વૃત્તિ બગાડીને તમારે શું એને શરીર સુધારવાનું છે. અને આપણે બધું આયોજન કરીએ, આપણી ફરજ છે તો આપણે બધું કરીએ. રાતોરાત કે આઈ થિંક નેક્સ્ટ ડે એમને લઈ જવાના આવ્યા, નોનસ્ટોપ મોનિટર કરતો, ફોન કરીને સમાચાર લો, સારું થઈ ગયું, પાછા 14 દિવસ ક્વોરન્ટીન થયા, પાછા આવી ગયા, હેમખેમ બેઠા છે, હવે બીજી કોઈ પરીક્ષાની વાર જોઈએ છે. પણ આવું વેદના વખતે કોઈ વાર વૃત્તિ મંદ થઈ જાય, કારણ કે સૂઝબૂઝ ન રહે. વેદના એટલી બધી થતી હોય કે દેહ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, આત્મા ઉપર જ ન જાય. એટલે આત્મ સ્વરૂપ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વૃત્તિ મંદ થઈ જાય, વૃત્તિ શિથિલ થઈ જાય. ત્યારે શું કરવું એનો ઉપાય બતાવતા પ્રભુ કહે છે, વિતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું. બહુ સિમ્પલ છે. શુદ્ધાત્મામાં વૃત્તિ રાખવી ન રહી શકે તો શુદ્ધાત્મા જેમને પ્રાપ્ત છે તેમાં વૃત્તિ રાખવી. એકદમ અનુયોગની ભાષામાં બોલું, આ લોકોને તકલીફ પડશે પણ તમે સાંભળી લો કે એટલી બધી અશક્તિ આવી ગઈ હોય માનસિક સ્તર પર, દૈહિક તો ઠીક છે પણ માનસિક સ્તર પર, કે તમારું ઉપયોગ દ્રવ્યાનુયોગમાં સ્થિર ન રહેતો હોય તો કથાનું યોગમાં ચાલ્યા જવાનું, પણ વધારે નીચે નહીં પડવાનું. કથાનું યોગમાં મહાપુરુષોના ચરિત્ર હોય. એ જ વાત અહીંયા કરી, વિતરાગ પુરુષોની દશાનું સ્મરણ કરવું. તે અદ્ભુત ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ પ્રેરી, અને પ્રેરીને શું, એ રિવાઇઝ કરીને શું કરવું, રિકોલ કરીને શું કરવું, તો કે વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવી. એ સુગમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારક તથા કલ્યાણ સ્વરૂપ છે આ લોક. And when the inclination slackens, recall the state of the dispassionate ones. Focusing on their extraordinary conduct, make the tendency devoid of lethargy. This is easy and supremely beneficial, as well as bestows welfare beyond thought. નિર્વિકલ્પ તો હવે છેલ્લે જ લઈશ. તો ટૂંકમાં વૃત્તિ દેહ ઉપર ન થવી જોઈએ, કર્મ ઉપર ન થવી જોઈએ, વેદના થઈ રહી છે એવા વિકારી અવસ્થા ઉપર બી ન થવી જોઈએ. કાં તો શુદ્ધાત્મામાં અને કાં તો શુદ્ધાત્મામાં સ્થિતિ છે જેમની, એવા વિતરાગ પુરુષોની દશામાં, અથવા તો તેમના અદ્ભુત ચરિત્રો. આ બે થોડો અલગ છે, પછી કોશિશ કરી સમજાવવાનું કે એક ગુનોની વાત છે
અને એક ચરિત્રનું વાત છે. અને એ બેને ડિફરન્શિએટ કર્યા છે પરમ કૃપાળુ દેવે. ઘણા પત્રોમાં કર્યા છે, 295માં કર્યા છે, 172માં કર્યા છે, કે એક ગુણ અને એક ચેષ્ટા, પ્રસંગો, ચરિત્રો, એ તો એ પછી હું વાત લઈશ. પણ શું દેહ અને કર્મ ઉપર નહીં, શુદ્ધાત્મામાં અથવા તો શુદ્ધાત્મામાં જેમની સ્થિતિ છે એવા વિતરાગ પુરુષોમાં વૃત્તિ રાખવી. તાકાત મળશે થોડી. તું અશક્ત થઈ ગયો છે ને, શરીરની વાત નથી કરતો, મનથી કહું છું, મનથી તું અશક્ત થઈ ગયો છે ને, તો તાકાત મળશે. વિતરાગ પુરુષની દશાનું સ્મરણ કરશે. બહુ સિમ્પલ છે. કોઈને બહુ અશક્તિ હોય છે, ઓલ્ડ એજ છે, અને બહુ અશક્તિ હોય ને ચાલવામાં થોડી તકલીફ પડતી હોય, શું સલાહ આપશો એને? શું સલાહ આપશો? લાકડી. એટલું બહુ સિમ્પલ સલાહ છે કે જરા લાકડી લઈને બેન ચાલો તમે, તો પછી તમે ક્યાંક ગબડી નહીં પડો. બસ એ જ કૃપાળુદેવે કીધું કે તારામાં શક્તિ શુદ્ધાત્માના ભાવનામાં, વિચારનામાં રહેવાની ઘટી ગઈ, મંદ થઈ ગઈ, તો જ્ઞાની પુરુષના ચરિત્ર રૂપી લાકડી લઈને પણ ચાલવાનું ચાલુ રાખજે, અટકી નહીં જતું. કેટલી સિમ્પલ વાત છે કે શક્તિ ઓછી હોય તો ગમે કે ન ગમે તમારે લાકડી લેવી જ પડે. એવી રીતે જો તમારી આંતરિક બળ થોડું મંદ થઈ ગયું તો જ્ઞાની પુરુષના ચરિત્ર રૂપી લાકડી લઈને તો ગબડવાનું કોઈ રિસ્ક નહીં, અને ઇઝીલી તમે યુ કેન કન્ટિન્યુ ઓન યોર જર્ની. સો જેમ જેમ મહાપુરુષ મહાવીર સ્વામી ભગવાન, વી ટોક્ડ અબાઉટ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું ચરિત્ર, આઈ થિંક યસ્ટરડે ઓર ડે બિફોર. તો યસ્ટરડે પહેલી રાત્રિએ જ 2 ઘડી નિદ્રા લીધી ને પછી કેવા અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ. દીક્ષા લીધા પછી આંખ ચોલી નથી પ્રભુએ 12.5 વર્ષ. આપણે તો સવારના ઉઠ્યા પછી 2 કલાક પછી બી આંખ ચોલવી પડે. આમાં આંખ ચોલવા જેટલો પણ પ્રમાદ કર્યો નથી. આવાના સંતાન છીએ આપણે, પણ હજી કહી શકાય એવું વીર્ય પ્રગટાવ્યું નથી. કેટલી લોલુપતા. ગઈકાલે 1 પૂરી તો વધારે ખાધી જશે. ગઈકાલે સાંજના સિમ્પલ ભોજનને બદલે એક નામ અપાય છે, અત્તરવારના. આઈ ડોન્ટ નો વાય. દરરોજ સાંજના જેમ ભોજન લેતા હતા એમ ભોજન લેવાનું હોય તો અત્તરવારના કહે. 1 પૂરી તો તમે વધારે લીધી હશે, કેમ? કાલને માટે ટેકો રે, ટેકો. એમાં પેટ બગાડ્યું અને આજે દુખવા લાગ્યું. પણ યુઝ્યુઅલી જ્યાં આપને આટલું બધું ભવિષ્યનું ટેન્શનથી સંભાળ લેવાનો વિકલ્પ કરીએ, ત્યાં ભગવાન મહાવીરનું દીક્ષા છે. અને દીક્ષા પહેલાંનું જીવન તમે જુઓ. જો વૈરાગ્ય તો જન્મથી હતું, મતિ શ્રુત અવધિ, શાહિક સંકેત, આ બધું તો જન્મથી, એટલે સ્વરૂપ લક્ષ તો વર્તતો જ હતો. પણ હું એક્સટર્નલી વાત કરું, મહેલમાં રહેતા. આંખ ચોલવાની ન હોય, ખાલી કહેવાનું હોય ચોલી આપ, એવી સાહેબીમાં રહેતા. હું ખાલી એક્સટર્નલ પિક્ચર આપું છું. ક્ષત્રિય કુંડનો મહેલ જુઓ. ગઈકાલે મહાવીર જન્મે તમે જે મહેલ જો ને એવો બનાવવાના હતા આપણે. હવે કેટલું થશે ખબર નથી, પ્રતિષ્ઠા ક્યારે છે એને કેવું કરશું, પણ એક્ઝેક્ટલી એ ટાઈપનું ગેટ વે અહીંયા બનવાનું હતું ક્ષત્રિય કુંડ નગરીમાં. સો આવી સાહેબી, આટલી અનુકૂળતા. સંકલ્પ કરે છે દીક્ષાનો 1 વર્ષ સુધી સંવત્સર દાન, અને પછી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. દીક્ષા ગ્રહણ કરે પછી કેવો અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ. આંખ ચોલવા જેટલો પણ પ્રમાદ કર્યો નથી. પાંડવોનો પર જે ઉપસર્ગો થયા દુર્યોધનના ભાનેજ દ્વારા, દુર્યોધનની તો યુદ્ધમાં વિનાશ થઈ ગયેલો, પણ એનું વેર લેવા માટે એના ભાનેજે ઘણા ઉપસર્ગ કર્યા હતા પાંડવ. કેવા ઉપસર્ગ! ગરમ ગરમ લોઢાના દાગીના બનાવીને ગરમ ગરમ પહેરાવ્યા કે તમે આ યુદ્ધ કર્યું તું આ બધી ચીજ માટે ને, તો લો પહેરો. એવા જ્ઞાન અને શ્રદ્ધામાં મચક નથી આવી. આટલા જ. હવે જેવું આ તમે મહાપુરુષના ચરિત્ર વિચારો તો તમને જે નાનકડું ગુમડું થયું હોય એનું તો દુઃખ તમારે ભૂલે જ રહ્યું એમ
કે હવે આ શું થોડું પ્રેશર વધી ગયું ને આ ને તે. તો પરમ દિવસે કે 3 દિવસ પહેલાં સત્સંગમાં આવતા પહેલાં 110 પ્રેશર. તો બધું મને ધક બહુ થાય છે, જરા મારાથી બોલાશે નહીં. ત્યાં પછી આ બધા ચરિત્રો ઉપર દ્રષ્ટિ ફેરીએ તો લેફ્ટ રાઈટ કરતો આવી ગયો. અહીંયા તાકાત મળે છે. કોઈ તમારું બલ થોડું મંદ થઈ પણ જાય તો મહાપુરુષોની આ વિતરાગ દશાનું સ્મરણ કરે કે આવામાં કાયોત્સર્ગમાં સ્થિર રહ્યા તારે તો ખાલી બોલવાનું છે, એમાં શું મોટી વાત છે. એમ એક તાકાત મળે. અને આ જાત અનુભવથી કહું છું, તાકાત મળે. you get that takat to ignore and focus on what you need to focus on that time. એટલે આવું બધું તો આવશે. અને જેમ જેમ વૃદ્ધ અવસ્થા તરફ જશે એવરી ડે નવી કોઈ બીમારી હશે. આજે કેડમાં દુખે, કાલે પેટમાં દુખે, પછી માથું દુખે. સો બી રેડી ફોર ઇટ કે આવું થાય. અને જો બહુ મારું બળ મંદ થઈ જાય, વૃત્તિ મંદ થઈ જાય, તો હું મહાપુરુષોના ચરિત્રોનું સ્મરણ કરીશ, એમની અદ્ભુત દશાનું સ્મરણ કરીશ, એ મહાપુરુષોના ચરિત્ર પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કરીશ અને તાકાત લઈશ. એટલી સુંદર વાત કરી છે. રામચંદ્રજીને જુઓ તો કે મહેલમાં પલ્યા હતા. રામ, ભરત, લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્ન, અને everything was so nice. There was so much love between the brothers. Ayodhya, and everything was wonderful. And within 24 hours, everything changes. And he has to go in exile for 14 years. તમારે 14 days ક્વોરન્ટીન કરવાનું આવે તો ધક થવા લાગે. 14 વર્ષ 1 કલાકની અંદર સિચ્યુએશન. એન્ડ યુ ઓલ હેવ એક્સપિરિયન્સ. તમે બેગ પેક કરી દીધી હોય, તમે તમારું ક્વોરન્ટીન ડેઝ પૂરા થયા હોય, તમારું છેલ્લું ચેકિંગ માટે ગયું હોય, તો યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ પેકિંગ ઓલ યોર ખાખરાઝ એન્ડ એવરીથિંગ ઇનસાઇડ. એન્ડ સડનલી ધ ન્યૂઝ કમ્સ કે ઓ સમવન ઇઝ લાઈક ડિટેક્ટેડ અને પોઝિટિવ, રાઈટ? અને પોઝિટિવ થાય અને બીજા 14 દિવસ તમારે કરવાનું છે. અહીંયા 14 વર્ષ, અને છતાં આવા અશુભના ઉદયમાં બી સ્થિરતા ગઈ નહીં. આવા જ્યારે પાંડવોના, રામચંદ્રજીના, મહાવીર સ્વામી પ્રભુના, અને ખાલી અશુભ ઉદય કેમ બોલું છું, શુભ ઉદય બી લો, જનક વિદયને લો. આવું રાજપાટ બધું સંભાળવું, અને રાજાનું જે વૈભવ હોય એ ખાલી નેસેસિટીઝ પૂરી કરે ને રાજમહેલમાં, તો પણ આપની અલ્ટ્રા લક્ઝરી કહેવાય. દેટ ઇઝ લાઈક નેસેસિટી ઓફ અ મહેલ. એના પ્રોટોકોલ્સ જો કે એની જે બી એ કરો, નજર નિશાન પરથી હટી નથી. ભરત ચક્રવર્તીને લઈ લો, 6 ખંડ, પણ દ્રષ્ટિ અખંડ તત્વ ઉપરથી હટી નથી. આ ખાલી અશુભના ઉદયની વાત નથી. આ તો મેં વેદનાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એટલે અશુભ ઉદયના, પણ કોક વાર એવું આવે કે જબરજસ્ત શુભનો ઉદય આવી જાય, તો ત્યારે પણ વૃત્તિ જો મન થઈ જાય તો આવા ચક્રવર્તીના, જનક વિદેહી જેવાના દ્રષ્ટાંત પર ચરિત્રો ઉપર દ્રષ્ટિ કરી થોડી તાકાત લઈ છે. શુભમાં પણ તારી નજર નિશાન પર જ રહે, સ્વભાવ પર જ તારી દ્રષ્ટિ રહે, એ ચૂકતો નહીં. એટલે જ દ્રવ્યાનું યોગ જ્યાં બનતરૂપ ન બની શકે ત્યાં કથાનું યોગનું અવલંબન લે છે. તમે તો જાણો છો કે મારું 1985થી 2 કલાક સ્વાધ્યાય દરરોજ કરવાનો મારો નિયમ છે. કોઈ દિવસ 2 કલાક થતા નથી, ઘણા જ થાય છે. પણ હવે મારો ટ્રાવેલિંગનો બી પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ વાર સવાર, બપોર, સાંજ શિબિર હોય, કે આપણે શું GPS હોય કે એવું કંઈક હોય, તો 3 ટાઈમ પ્રોગ્રામ હોય, તો એટલે મેં મિનિમમ 2 કલાક રાખ્યું. પણ દેટ ઇઝ નોટ ટુ બી કોમ્પ્રોમાઇઝ. આઈ કાન્ટ ગીવ એની એક્સક્યુઝ કે આજે દિવાળી છે, કે આજે સંવત્સરી છે, કે આજે તબિયત સારી નથી, કે આ ખાલી જો હું પરવશ હોઉં, હું મારા વશમાં જ ન હોઉં, તો આ નિયમ મને લાગુ નથી પડતો. ને તો ગમે ત્યાં ઇફ આઈ એમ ટ્રાવેલિંગ ઓલ્સો, તો અને ફિજીથી મુંબઈ આવ્યા હતા આપણે 22 કલાક લાગ્યા હતા. તમારું ન્યુયોર્ક તો ખાલી 16 કલાક છે. પણ જ્યારે ફિજીથી પાછા આવ્યા હતા અમે, વી ટુક 22 hours.
4 જગ્યાએ પ્લેન ચેન્જ કરીને આવ. પણ ધેટ હેઝ નો એક્સક્યુઝ. 2 કલાકના સ્વાધ્યાયમાં નો એક્સક્યુઝ. સંવત્સરી છે તો આઈ ડીડ. બપોરના થવાનું નથી, રાતના તાકાત રહેવાની નથી, સવારના કરી. તો જ્યારે આઈસીયુમાં હતો, સો ટીલ આઈ વોઝ ઓન ધ વેન્ટિલેટર, તો આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ. પણ વેન્ટિલેટર પરથી કાઢ્યા તો બી એક દિવસ તો થોડું બેન જરા બધું બોલ્યો નથી એક દિવસ. પછી મને નેમી આવીને કે બાપા બોલો, પણ મેં બધું મોઢામાંથી કંઈ નીકળતું જ નથી. પેલી પાઇપ નાખી હોય એટલે બધાનો આ અનુભવ હોય. પણ એ કે ના ગમે તેમ બોલો, મને ડૉક્ટર કહે છે કે એમની પાસે બોલાવડાવો, ને તો પછી મૂગા જ રહેશે. તો પછી મેં શું પહેલો શબ્દ કીધો, તો પછી એને પૂછી લેજો એવી રીતે. ગઈકાલ મને યાદ કરાવતો હતો કે ખબર છે તમે પહેલો શબ્દ શું બોલ્યા હતા, અને એવી રીતે યાદ કરાવતો હતો. તો પણ સ્ટીલ યુ આર ફિલિંગ સો મચ ડિસ્કમ્ફર્ટ કે તમે પછી બપોર પછી થોડું બપોરના 12 વાગે કાઢ્યું મારું વેન્ટિલેટર, રાઈટ. અને 4-1 વાગ્યા પછી આઈ વોઝ ફિલિંગ લિટલ બેટર. તો એ દિવસથી મારું 2 કલાક સ્વાધ્યાય સ્ટાર્ટ. પણ શક્તિ જ નહીં, ચોપડી પકડી ન શકું. અને ઓફકોર્સ 1-2 દિવસ તો લાગે, ને તમે આઈસીયુમાં હો તો તમને લાગે, બહુ સ્વાભાવિક છે કે. તો મેં કીધું હમણાં હું દ્રવ્યાનું યોગનો અભ્યાસ નહીં કરી શકું, બિકોઝ બુદ્ધિ જ ચાલતી નથી એટલી. આમ થોડા ટાઈમે આંખ બંધ કરવી પડે, એટલું પેલું હાથી બેઠો હોય એવું લાગે છાતી પર. તો મેં કથાનું યોગ લીધું. આ તમે જાણો છો, મેં આત્માનંદજી સાહેબનું જ ચરિત્ર લીધું. હૃદય મેં પ્રભુ આપ. મેં કીધું આ ચરિત્ર વાંચન કરીશ તો એટલો બધો મારે ઉપયોગ આપવો નહીં પડે, અને લાભ થશે એ અલગ. તો આઈ સ્ટાર્ટેડ, અને આઈસીયુમાં જ પૂરું કરી દીધું. 2.5 દિવસ 3 દિવસ રાખ્યું તો તેમાં પૂરું. મારું કહેવાનું મતલબ કે કોઈક વાર શરીરની દ્રષ્ટિએ કે મનની દ્રષ્ટિએ તમારું બળ ઓછું પડે તો યુ શુડ નો હાઉ ટુ સ્વિચ. શિથિલ બનો, પ્રમાદી બનો. તમને થાય કે હમણાં આ બધું નથી, ચિંતનમાં પ્રવેશ નથી થતો. કથાનો યોગ ખાલી વાંચ્યા કર, કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ખાલી વાંચ્યા કર અને કલ્પના કરતા રહે કે આ કેવું હશે, અને એમાં તને બળ મળતું રહેશે. સો આ સદગુરુની એક્સપર્ટીઝ છે. પરમ કૃપાળુદેવ તો વિશિષ્ટ પ્રજ્ઞાવંત પુરુષ, એટલે ક્યાં શું કરવું બધું. દ્રવ્યાનું યોગ હમણાં ફિટ નથી થતો, કથાનું યોગ લઈ લે. પણ તારી વૃત્તિને શિથિલ થવા દે નહીં. કારણ કે આ ઉપાય કેવો છે તો કે સુગમ, ઇઝી. કથાનું યોગ ઇઝ ઇઝી, સ્ટોરીઝ ઇઝ ઇઝી. તો ઇટ્સ ઇઝી અને સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારક, beneficial too, not only easy. સર્વોત્કૃષ્ટ, બેનિફિશિયલ, કલ્યાણ સ્વરૂપ, વેલફેર, સ્પિરિચ્યુઅલ વેલફેર છે. ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશનમાં છે આ બધું. તમારા ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન. ઇટ ઇઝ ઇઝી, સુપ્રીમલી બેનિફિશિયલ એઝ વેલ એઝ બેસ્ટોઝ વેલફેર. સો ધીસ 2 વર્ડ્સ દ્રવ્યાનું યોગથી કથાનું યોગ તરફ લઈ ગયા. હજી ગઈકાલના બોધમાં ઇટ વોઝ ઓલ દ્રવ્યાનું યોગનો વિષય. અને આજે પ્રભુ કે જો વૃત્તિ શિથિલ થઈ જાય ને મંદ થઈ જાય તો કથાનું યોગનું અવલંબન લેજે. યુ નો વોટ ઇઝ અનુયોગ એન્ડ ઓલ? ડોન્ટ નો. શોર્ટમાં યુ વોન્ટ ટુ આઉટ ઓફ સિલેબસ. સો આપણા બધા જીનાગમો છે ને, જેટલા શાસ્ત્રો, it can be divided into 4 categories which are called anuyog. I'll tell you the name of the 4 categories, but it is called anuyog. Anuyog એટલે એક પ્રકારની પદ્ધતિથી અમુક વિષયનું નિરૂપણ. એક પ્રકારની ચોક્કસ પ્રકારની રીત, એ રીતથી અમુક સબ્જેક્ટ્સનું નિરૂપણ કહ્યું છે, એક્સપ્રેસ કહ્યું છે, એક્સપ્લેન્ડ. સો દે આર 4. ધર્મ કથાનું યોગ ઓર પ્રથમાનું યોગ, ગણિતાનું યોગ ઓર કરનાનું યોગ. હવે આ ખાલી સાંભળો ને બાબુ, સાંભળો. કરનાનું યોગ, ચરણાનું યોગ અને દ્રવ્યાનું યોગ. એકદમ શોર્ટમાં એનું નામ આમ કેમ છે, એનો મુખ્ય વિષય શું છે અને એનાથી લાભ શું છે, 1 મિનિટમાં જોઈ લો. એન્ડ ધેન યુ રિયલાઇઝ
the beauty of this message. So first is Prathamanu Yog or Kathanu Yog. So as the name says, Kathanu Yog, એટલે મહાપુરુષોના ચરિત્રો, પ્રસંગો, કથાઓનું જેમાં નિરૂપણ છે તે. The subject of this Anuyog is stories. Stories. મહાપુરુષ, તીર્થંકર ભગવંતોના ચરિત્રો, મહાપુરુષોના ચરિત્રો, એ બધું એમાં છે. And why is it called પ્રથમાનુયોગ? Because એકદમ બિગિનર્સ જે હોય, પ્રથમ બિગિનર્સ, તુચ્છ બુદ્ધિવાલા અજ્ઞાની જીવ, એને હજી એટલો ડીપ ઇન્ટરેસ્ટ નથી સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, એને પણ ગમે. જો અત્યારનું આ બધું બંધ કરીને એક સ્ટોરી બોલું તો તમે વધારે એકાગ્ર થશો, રાઈટ? કે આવી રીતે અંજના સતીની ને સીતાજીનું એ દિવસની આલોચનામાં આ બે સતીઓના નામ હતા, પણ હવે કોઈ કારણસર ટાઈમના અભાવે એ લોકોએ ડ્રોપ કરવી પડી. તો આ આલોચના હું રેગ્યુલર કરતો, નાની વર્ષો પહેલાં તો રેગ્યુલર નિત્યક્રમમાં જ હતું, સુનિએજીના રજા હમારી એ વાલી. તો એમાં આ અંજના સતી અને સીતાજી અને દ્રૌપદી ને એવી બધી સતીઓના થોડી ગાથાઓ હતી. એટલે મને થયું કે હું આ દ્રષ્ટાંત આપું કે આજે તમે એમાં સાંભળ્યું. અને મેં બે પર તો આખું મોટો પ્રસંગ સમજાવ્યો કે એમાં એક લાઈન છે, તુમ તીન ભુવન કે સ્વામી દુઃખ મેટો અંતર્યામી. મેટો એટલે મટાવો, એટલે હે અંતર્યામી મારું દુઃખ જાણી ને મારું દુઃખ મટાડો. તમે 3 લોકના સ્વામી છો. તુમ તીન ભુવન કે, આની મેં માલાઓ ગણી છે અને કલાકો ધૂન કરી છે. સો એકદમ શોર્ટમાં જો કહો, એ લોકોને તો લાંબુ લાંબુ કીધેલું. સો 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં વેન વી હેડ ગોન ટુ કાશ્મીર, માય માસાજી બિંગ, એમનું ઘર હતું ત્યાં શ્રીનગરમાં, બંગલો હતો, તો બધાને બોલાવ્યા હતા. 1 મહિનો રહેવા ગયા હતા. થોડા છોકરાઓ બધા ગયા હતા, બધા છોકરાઓ એટલે બધા ઇગોઇસ્ટિક છોકરાઓ બધા અમે ગયા હતા. ને પછી ગુલમર્ગ ગયા, અને ગુલમર્ગથી ખિલનમર્ગ જવાનું હતું, અને એ તો આખું સ્નોથી ભરેલું હતું. અને અમે ટ્રેકિંગ કર્યું. પેલા સ્લેજવાલા પાછળ આવ્યા કરે. અમે ના પાડી કે અમને કંઈ નહીં જોઈએ, અમે યંગ છે. અને ગયા, અને ગુલમર્ગ ક્રોસ થઈ ગયું, ને ખિલનમર્ગના બી હાફ વે સુધી પહોંચી ગયેલા, એકદમ ટોચ પર, અને સખત બરફ. આ જ્યોતિને ખબર હશે, શી વોઝ ધેર. અને પછી સડનલી કેટલાક લોકો કે મોટું સાયક્લોન આવવાના એંધાન છે. એ લોકોને ખબર પડે, આપણે ખબર ના પડે, પણ અમુક સાયન્સ પરથી એ લોકોને ખબર પડી જાય કે સાયક્લોન આવે. બધા નીચે ઉતરી ગયા, તો બી અમને એમ કે કંઈ દેખાતું તો છે નહીં. લોંગ ટર્મ વિઝન નહીં તે વખતે, કંઈ દેખાતું હતું ને, તો મોરને ઉપર ગયા. 15 મિનિટની અંદર સખત સ્નો, સખત પવન, અમે ઉડી જઈએ. અને એટલું બધો ફોગ કે હવે કઈ બાજુ પણ પાછા જવા માટે બી કઈ રીતે જવાં, કંઈ દેખાય જ નહીં. એટલે વી વર સ્ટક. દીપક બી હતો. દીપક ક્યાં છે? યુ રિમેમ્બર ઓર નોટ? હા, આપણે બધા ફસાઈ ગયેલા ઉપર. અને પછી મેં કીધું હવે શું કરવાનું, હવે ખબર જ નથી. અહીંયા રહીશું તો ચોક્કસ મરવાના જ. અને ઉલટી દિશામાં ગયા અને વેલીમાં પડી ગયા તો એ મરવાના જ. એટલે પછી કીધું ચાલ આપણે ધૂન સ્ટાર્ટ કરીએ, આ આલોચના પાઠની ધૂન. તુમ તીન ભુવન કે સ્વામી દુઃખ મેટો. હમણાં તો આ દુઃખ મેટો, ભવ ભ્રમણનું પછી આ ભવ ટકો એવું દુઃખ મટો, તો તૂટી ન જાય આ ભવ. તો દુઃખ મેટો અંતર્યામી, દુઃખ મેટો અંતર્યામી. તો નોન સ્ટોપ 20 મિનિટ ધૂન કરી. એમાં ખબર નહીં ક્યાંથી એક માણસ આવ્યો, સ્લેજવાલો જ હશે, એને ખબર હશે કે આ લોકોની હોશિયારી એક અમુક ટાઈમમાં જ ઉતરી જવાની. પછી મને તો બેસાડ્યો એમાં, અને ગમે તેમ બીજા બધાને કીધું કે હવે મારી વાય આવો, વાય યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પીછે લાગ સત્પુરુષ કે. અને પછી ગુલમર્ગ પહોંચ્યા, ગુલમર્ગથી શ્રીનગર પહોંચ્યા, શ્રીનગરથી દિલ્હી પહોંચ્યા, દિલ્હીથી મુંબઈ પહોંચ્યા, અને પછી હાશ. એટલે મારી અંદર તો આ પણ એ જ આ વર્ષ નહોતું. દુઃખ મેટો અંતર્યામી તો હતું, પણ એમાં દ્રષ્ટાંતો નહોતા. પણ એ દ્રષ્ટાંતો આવ્યા તો તમારું ફોકસ વધ્યું ને. સો જે તુચ્છ બુદ્ધિવાલા છે, એટલે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ? એકદમ હજી સુપરફિશિયલ સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ નોટ અગેન્સ્ટ ઇટ, બટ
આવું હોય તો મજા આવે. પછી એકદમ તમે વિકાર રહિત સ્વભાવમાં પ્રવેશ કર્યો જ નથી, અસંગ શુદ્ધ છે, તો તમને થાય કે આ તો બધું એકવાર લખાઈ ગયું છે. આ એકનો એક રિપીટ કરે છે. રિપીટ નથી, આઈ વોઝ એડિંગ ટુ ઇટ, બટ you only want to write down which દ્રષ્ટાંત I gave and which stories I said. તો ઓબ્વિયસલી ગઈકાલે તો સ્ટોરીઝ ઓછી જ હતી, યુ હેડ નથિંગ ટુ રાઇટ. તો તુચ્છ બુદ્ધિવાળા માટે, એટલે જે પ્રથમ બિગિનર્સ છે, એને સંસારનું સ્વરૂપ કેવું છે, સંસારની વિચિત્રતા કેવી છે, ઉદયો કેવા ફેરફાર થાય છે, હમણાં જાહો જલાલી છે અને સડનલી નથિંગ, એવરીથિંગ ગ્રેન્ડ વેડિંગ and suddenly you find divorce. તો આવું બધું જ્યારે તમારી કથાઓમાં આવે ત્યારે તમે અરે ઉદયોની કેવું વિચિત્રપણું છે, હું ઉદયના ભરોસે શું રહું છું અને ઉદયોનું શું અહંકાર કરું છું, શુભ ઉદયનો બી. હમણાં યશ નામ કર્મ છે, કાલે અપયશ નામ કર્મ આવી જાય, આજે તંદુરસ્તી છે, કાલે એ થઈ જાય, આજે સરસ ગાઈ શકું છું ને કાલે અલ્ઝાઇમર થઈ જાય. ભવિષ્યવાણી છે. તો એવું બધું થઈ જાય, હું શેનું ગુમાન કરું છું, શેનું ગુમાન કરું. એમ થોડો વૈરાગ્ય જાગે અને ધર્મ સન્મુખ થાય. એના માટે જે કેટેગરી તે ધર્મ કથાનો એમાં થોડા ફેરફાર ચાલે. ઇટ ઇઝ અલાઉડ. આઈ ટેલ યુ, આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે સ્નાત્રમાં આવ્યું, દેવચંદ્રજી મહારાજનું સ્નાત્ર આપણે દરરોજ સવારના કરીએ છીએ. અને એમાં કે પછી ઇન્દ્ર મહારાજ સામે આવ્યા અને ઇન્દ્ર મહારાજ બોલ્યા, ઇન્દ્ર કહે આવું ઇન્દ્ર કોઈ બોલ્યા જ નહીં હોય. પોસિબલ છે કે ઇન્દ્ર મહારાજે આવીને ભગવાનની સ્તુતિ આ પ્રકારે કરી એમ કોઈ ગ્રંથમાં આવે અને ગ્રંથ કરતા કોઈક બધા નમોત્વનમ મર્યંતાનમ ભગવંતાનમ આવું કંઈક લખાણ કરે, પણ એકચ્યુઅલી દેવ આવું ન પણ બોલ્યા હોય. આ પ્રયોજન છે. ધ ટોપિક ઇઝ ધેર. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ વર્ડ્સ. અરે હું તમને ખાલી કોઈ મેસેજ આપવાનું કહું કે ગીતાબેન જરા આટલું મેસેજ સોનલબેનને આપી દેજો એમ કરીને તમને કહું, અને તમે જ્યારે મેસેજ આપો તો તમે તમારા શબ્દમાં આપશો, મારા એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ ન બી હોય, પણ ઇફ ધ પ્રયોજન ઇઝ સર્વડ, ઇફ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ કન્વે, ઇફ દેટ યુ કેન કન્વે, ઇટ ઇઝ ફાઇન. એટલે ઇન્દ્ર મહારાજ એક્ઝેક્ટ આ જ શબ્દ આપણને થાય કે અચ્છા, અને એમાં પાછો આલોક ઇંગ્લિશમાં બોલે કે ધેન ઇન્દ્ર મહારાજ સેડ ફેબ્યુલસ ફેબ્યુલસ. તો અભયભાઈને શંકા થાય કે આ ઇન્દ્ર મહારાજને ઇંગ્લિશ આવડતું હશે. નોટ નેસેસરી. કથાનું યોગમાં આટલી છૂટ લેવાય કે કોઈક જગ્યા હોય કે પછી ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે ચર્ચા થઈ અને એમાં ગુરુએ એવો બોધ આપ્યો, એક્ઝેક્ટ એ શબ્દો નથી. તે વખતે વાંચનારને જે મેસેજ આપવો છે એ ગુરુના નામે ચડાવવામાં આવે છે, વિચ ઇઝ ઓકે. પ્રયોજન તો સર્વ થાય છે ને, સિદ્ધ થાય છે. સો આવી છૂટછાટ હોય એટલે શંકા નહીં કરવાની કે આ કેવી રીતે દેવચંદ્રજી મહારાજને ખબર પડી હશે કે ઇન્દ્ર એક્ઝેક્ટલી ઇન્દ્ર કહે તો જગત તારનો જ બોલ્યા હતા. ઇન્દ્ર વોઝ હી પ્રેઝન્ટ? એવી શંકા નહીં કરતા. એ ભાવ ખાલી બતાવવામાં આવે. તો એવી શંકાઓ નહીં કરતા. કથાનું યોગમાં આટલી છૂટ છે. ઓર ચર્ચા કોઈ વાર હોય તો સામે ઓડિયન્સને જે જરૂર હોય ને એ ચર્ચા કરવામાં આવે, પણ એક્ઝેક્ટલી એવું ગુરુ ન બોલ્યા હોય કે તીર્થંકર ભગવાને પછી વાણી ફરમાવતા કહ્યું એમ કરીને આખું આપણે સમયમ ગોયમ માપમાં એક્ઝેક્ટલી આમ બંધ ન બોલ્યા હોય. એ તો ગ્રંથ કરતાએ આવી કલ્પના કરીને લખ્યું છે. whoever has composed the scripture, but not necessarily he was present there. સો એવી શંકા કરતા નહીં. આટલી છૂટ કથાનું યોગમાં, દ્રવ્યાનું યોગમાં નહીં ચાલે કે હવે 10 દ્રવ્ય છે, ચાલો 9 દ્રવ્ય, ના 6 દ્રવ્યને બદલે 7 દ્રવ્ય છે, ચાલો ના એ 6 ના 6 જ રહેશે. યુ કાન્ટ. પણ કથાનું યોગમાં આવું ચાલે. ઓર સમટાઈમ્સ મુનિરાજને ઉપસર્ગ થયા છે,
વિષ્ણુકુમાર આવીને મુનિરાજ ઉપર થતા જે ઉપસર્ગ એને દૂર કર્યા. કેટલી ભક્તિ છે, કેટલું વાત્સલ્ય છે એના ગુરુજન માટે, એમ કરીને ભારોભાર વિષ્ણુકુમારની પ્રશંસા થાય. જાણે કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગુણ જો કોઈ હોય તો તે છે વાત્સલ્ય. પણ એકચ્યુઅલી વાત્સલ્ય શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ નથી. સ્વભાવમાં સ્થિર થવું એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. અહીંયા વાત્સલ્યની વાત ચાલે છે એટલે એની જ વાત થશે. એટલે કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ, અને એ તો ગૃહસ્થ ધર્મમાં હતા. શ્રેષ્ઠ ધર્મ તો મુનિ ધર્મ છે, પણ તે વખતે પ્રયોજનના કારણે એને જ એક્ઝેજરેટ કરવામાં આવશે, એને જ વિશેષ કહેવામાં આવે. તો તમારે શંકા નહીં કરવી કે આ ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે સ્વભાવમાં સ્થિર થવું એ ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ છે, અને આ ગ્રંથમાં કહે છે કે વાત્સલ્ય એ. બિકોઝ વાત્સલ્યનો સેવાનો વિષય ચાલે ને ત્યારે હું સેવાને જ ધર્મ કહીશ, અને સાધનાનો વિષય હોય તો સાધનાનું કહીશ. એટલે પછી સંદીપ જેવા બિચારા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે સેવા કરું કે સાધના કરું, સેવા કરું કે સાધના કરું. પણ સેવા વખતે એટલું બધું સેવાનું બોલ્યા તો કે સેવા બી ના છોડું. સાધના વખતે કીધું કે મોક્ષ બધા વિકલ્પને સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય. એ બિચારું ફૂટબોલની જેમ રહ્યા કરે. પણ જ્ઞાનીની અપેક્ષા જો સમજો તો સ્થિરતા હોય. ખેત સાથે કોઈ બી ચીજ કરો તો એનું ઝીરો ફળ છે, ઝીરો. આત્માર્થે લાભકારી નથી. તમારા જાય કોઈ સેવા લીધી હોય તો 4, 6, 8, 12, 16 કલાક બી જાય. પણ જો ખેત સાથે કરજો, મારું આત્માનું રહી ગયું, આત્માનું રહી ગયું, આત્માનું રહી ગયું, તો બંનેમાંથી ગયા તમે. તમને સેવાનો પણ કોઈ લાભ ન મળ્યો ને સાધનામાં બી સ્થિર નહીં થાય. એટલે યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી અપેક્ષા એન્ડ ઇન્ટગ્રેટ, એટલે સિન્થેસિસ ઓફ યોગા, એઝ ઓરોબિંદો સેડ. પ્રોપર સિન્થેસિસ કરવાનું આવે કે કંઈ નહીં, મારા ગુરુનો અનંત ઉપકાર છે મારા ઉપર, અને એ ઋણ ચૂકવવા માટે આ મારી ભક્તિ છે, અને ભક્તિ એ મારો ધર્મ છે, અને એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી કરવું મારે. સો ધીસ should be your conviction, clarity. I'm deviating from my topic, but it might be helpful to you. તો આવું વિષ્ણુકુમારની વાત ચાલે તો વાત્સલ્ય સિવાય બીજું કોઈ ધર્મમાં તાકાત નથી. વાત્સલ્યમાં તાકાત. તમને તો એક મૂકો બધું ને સ્વામી વાત્સલ્ય કરતા રહો દરરોજ. એમ એકાંતે નથી લેવાનું. કથાનું યોગનું પ્રયોજન સમજવાનું કે વાત્સલ્ય બી કેટલી મહત્વની ચીજ છે, કે વાત્સલ્યના અવલંબને આટલી ઊંચી દશા પ્રાપ્ત કરી, એમ લેવાનું છે. ઓર સે શ્રીપાલ રાજાની વાત આવે, આયંબિલની ઓલીમાં શ્રીપાલ રાજ આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ તો એમ કે પછી આયંબિલનું તપ અને નવકાર મંત્ર અને સિદ્ધ ચક્રની આરાધના કરતા કરતા કોઢ રોગ જે હતો એ શ્રીપાલનો ચાલ્યો ગયો. અને આપણે તાલી બી પાડીએ, આપણે પ્રમોદ બી કરીએ, આપણે વંદન બી કરીએ. પણ મારું તમને પૂછવું કે આવા લક્ષ્ય ધર્મ કરાય? આ તો નિદાન કહેવાય. તમને તો નિષ્કામ ભાવે ભક્તિ કરવાનું કીધું છે. આ તો સકામ ભાવ કહેવાય. નિદાનને તો આર્ત ધ્યાનનો એક પ્રકાર કીધો છે, એટલે અધર્મ છે. બોલો. અને શ્રીપાલ રાસનું તો વાંચન જ એના માટે થાય. કોઈને બી તમે પિગમેન્ટેશન પ્રોબ્લેમ જોશો કે કોઈને બી તમે કોડ રોગ, લેપ્રેસી જેવું કંઈક જોશો તો તરત કહેશો કે શ્રીપાલ રાસ વાંચો, આયંબેલની મીઠા વગરની આયંબિલ કરજો અને નૌકાનું મંત્રનું સ્મરણ કરજો, તમારું બધું મટી જશે. અને પક્ષાલનું નમન લગાડજો, તમારું ચાર. પણ આવું સકામ ભાવ અપાય? નૌકા મંત્ર સિદ્ધ શરીર ન મળે એના માટે છે, સારું શરીર મળે એના માટે નથી. તો કે આવું શાસ્ત્રમાં જ લખ્યું છે. તો પાછું વિનય વિજયજી મહારાજ કે, અને યશો વિજયજીએ પાછી પુષ્ટિ કરી છે. છેલ્લી ઢાલ તો એમને લખી. તો કે આ બધા ગુરુ ભગવંતો પાછા આમ કે છે, અને પાછા ગુરુ ભગવંતો જ કે છે કે મોક્ષ સિવાય બીજું કાંઈ લક્ષ્ય ન હોવું જોઈએ. સમજો, આમાં પ્રયોજન એટલું છે કે આટલી તકલીફ હતી તો પણ શ્રીપાલ રાજા કુદેવ કે કુધર્મ તરફ ન વળ્યા, સ્વધર્મમાં રહ્યા, એમ કહેવાનું પ્રયોજન છે. કે બીજું બધું કે ભાઈ આ માતાજીને આ પિતાજી છે અને એની આ આરાધના કરશો તો રોગ જશે, તો કે નહીં, મારા નૌકાર મંત્ર સિવાય હું કાંઈ કરવાનું નથી.
એમની શ્રદ્ધાને બતાવવા માટે આ હોય તો પાછું તમે સકામ ભાવનો ઉપદેશ નહીં લઈ જતા. યુ ટેક રોંગ મેસેજીસ ફ્રોમ ધ સ્ટોરીઝ. તો આવી છૂટછાટ લે એટલે એક ગ્રંથમાં આમ આવે અને બીજા ગ્રંથમાં જ્યારે કથા કહેવામાં આવે ત્યારે આવા વાક્યો બી મળે. પણ તમને તમારી બેઝિકલી મુમુક્ષુતા હોવી જોઈએ, ને તો કાંઈ નહીં થાય. સૈનિક માટે કહેવાય. આપણે કેટલા શ્રાવકો મૂક્યા છે ત્યાં મંદિરમાં? હું ગણીશ નહીં ને, તને પકડીશ નહીં ને અરેસ્ટ નહીં કરું કાંઈ. આમ આશરે 58 શ્રાવક અને એમાં સૈનિક છે. પણ સૈનિક શ્રાવક જ નથી. શ્રાવક એટલે જે વ્રતધારી હોય તે. સૈનિક માટે શું બોલાય છે? નૌકારસિંહ જેટલું પણ વ્રત લઈ શકતા નહીં. એ ભગવાનનો પ્રેમી, ભગવાનનો ભક્ત, ભગવાનનો અનુયાયી, શ્રદ્ધા તો એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી, પણ વ્રતી નહોતા. તો પણ વ્યવહારથી એમને શ્રાવક કહેવાય. તો હવે તમે કહો કે પણ નૌકારસિંહનું વ્રત બી લીધું નથી, તો પાછા એને શ્રાવક કેવી રીતે કીધા? અરે એની ભક્તિ જોઈને શ્રાવક કીધા. શ્રદ્ધા પ્રમુખ, એમના શ્રદ્ધા ગુણને જોઈને કીધું કે મહાન શ્રાવકોમાં સૈનિકની ગણતરી. પણ હવે તમે શ્રાવકનો લિટરલ મિનિંગ લો કે એને 12 વ્રત લીધેલા. નૌકારસિંહ તો કરતા હતા કે નહીં? રાત્રિ ભોજન ત્યાગ તો હતું કે નહીં? પણ એવું નૌકારસિંહનું તો આપણે ખબર છે કે એટલું પણ વ્રત લઈ શકતા નહોતા. પણ પ્રભુ પ્રત્યેની ભક્તિના કારણે તીર્થંકર પદ અને એમના એક ભાવ કરીને પછી કેવલ ગ્રહણ પામશે, ચરમ શરીર છેલ્લે. આટલું તો શ્રદ્ધા ને ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિના બલે કહ્યું છે. એટલે આ કથાઓ એકદમ તુચ્છ બુદ્ધિવાળા માટે છે. એક ધર્મમાં રસ પડે, ધર્મની સન્મુખ થાય, થોડો સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય જાગે. સો યુ હેવ ટુ કીપ ધેટ થિંગ ઇન માઇન્ડ. યુ કાન્ટ ગો ઓન કમ્પેરિંગ એન્ડ ધેન અંડરલાઇનિંગ કે આ વાત બેસતી નથી, આ વાત. કેટલાક લોકોનું આખું જીવન એમાં જ જાય, આ વાત બેસતી નથી. તું બેસાડ. બેસતી નથી. અનુયોગ એટલે કઈ પદ્ધતિથી આ નિરૂપણ કર્યું છે, કેમ આ નિરૂપણ કર્યું, એ જો નહીં સમજાય તો શંકા કુશંકાનો પાર નહીં લા. એટલે અનુયોગ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચોક્કસ પ્રકારની પદ્ધતિ, રીત, જેમાં એક વિષય હોય, જેમાં એક પ્રયોજન હોય, અને એ વિષય ને પ્રયોજન બરાબર લક્ષમાં હોય તો યુ કેન પિક અપ ધ રાઇટ મેસેજ. સો લેટ્સ ગો ફાસ્ટ નાઉ. સો ધીસ ઇઝ કથાનો યોગ. સેકન્ડ, કર્ણાનુયોગ, or it is also said ગણિતાનુયોગ. As the name suggests, ગણિત, ગણિત એટલે મેથમેટિક્સ, ગણ્યા કરવાનું. એ શાસ્ત્ર એવા હોય કે જેમાં આમ કર્યા જ કરવું પડે. કેટલા કર્મો? 8. ઉત્તર પ્રકૃતિ કેટલી? 158. એમાં પછી બંધમાં કેટલી, સત્તામાં કેટલી, ઉદયમાં કેટલી, ગણ્યા જ કરો, ચાર્ટ્સ જ બનાવ્યા કરવા પડે. એટલે સમજો 3 લોકનું વર્ણન હોય, કેટલામાં આવી દે? 5. કેટલા ઐરાવત, કેટલા સમુદ્ર? અસંખ્યા. તો આ બધું ગણ જેમાં કરવું પડે. કર્મની વાત હોય, 3 લોકનું વર્ણન હોય, ગુણ સ્થાનકોની વાત હોય, જેમાં ગણ કરવાનું હોય, માપનું વર્ણન હોય, માપ અને ગણ કરવાનું હોય, ગણિતાનું યોગ, સિમ્પલ. ઓર કર્ણાનું યોગ. તો કે આ બધું જાણીને શું મતલબ છે? આમ કથાઓ સાંભળવાની શાંતિથી, એમ નહીં. પાપથી વિમુખ થાય જીવ, ધર્મમાં સ્થિર થાય. એન્ડ વેન દેર આર ડીપ કેલ્ક્યુલેશન્સ એન્ડ મેથેમેટિક્સ ઇન્વોલ્વ, તમારે બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ અને ફોકસ રાખવી પડે. સિમ્પલ, એકાગ્ર. આમ પિક્ચરના ગાયનો ગાતા મેથેમેટિક્સ ન થાય. કેટલાક લોકો કરતા હોય છે, એ અલગ છે. મેં એક વખત રૂમમાં જોયું તો સચિન મ્યુઝિક સાંભળતી હતી અને મેથ્સ કરતી. બધું મ્યુઝિક એન્ડ મેથ્સ, હાઉ ડુ દે ગો ટુગેધર? હાઉ મચ ઉપયોગ? મને લાગે છે કોઈનું સીધું કોપી જ કરતી હશે. દેટ યુ કેન ડુ. પણ વેન ઇટ ઇઝ સમથિંગ મેથેમેટિકલ, કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે કેવા આમ પેન બી ચાવવા લાગે. હા, હમણાં જ મેં જોયું એટલે તો
એટલે એટલી બધી એકાગ્રતા રાખવી પડે કે આજુબાજુ શું થાય છે એ બી ખબર નહીં પડે. ગણપતિના જેટલા બી પેલા લાઉડ સ્પીકર્સ ચાલુ હોય પણ તારો ઉપયોગ તો અહીંયા જ હોય કે ચાલુ 158 પ્રકૃતિમાં 156 જ યાદ આવી, બીજી 2 કઈ બાકી રહી ગઈ. સો ગણિતાયુનું યોગ કીપ્સ યુ ફોકસ્ડ. શુદ્ધિ બી અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ બી અને બુદ્ધિની એકાગ્રતા બી. એટલે સમટાઈમ્સ દેટ ઇઝ નીડેડ, અધરવાઇઝ યોર માઇન્ડ ઇઝ સો ફિકલ કે આમ ભાગી જાય. એટલે કેટલી વખત આવા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ જ્યારે ફોકસ હોય. લેટ મી ગો ફાસ્ટ. ધેન ચરણાનું યોગ. સો એઝ ધ નેમ સેઝ ચરણ, ચરણ મીન્સ આચરણ. ઓલ ધ પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ ઓફ વોટ વન શુડ ડુ, જે ભૂમિકા પર એ હોય તે. સો આઈ વિલ નોટ ડિમાન્ડ ફ્રોમ યુ વોટ અ મુનિ ધર્મ ઇઝ, બિકોઝ દેટ ઇઝ નોટ યોર સ્ટેજ. પણ શ્રાવક ધર્મ, તો કે શ્રાવક ધર્મ માટે આટલી ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી અરાઉન્ડ મી, તો આઈ વોન્ટ ડિસિપ્લિન. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સે ફાર, તો પછી હવે ક્યારેક નિત્યક્રમ કરો, ક્યારેક નહીં કરો, બધું ચાલશે. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ઇન નિકટ સેવા, તો આટલા તારી આચાર શુદ્ધિ હોવી જોઈએ. કહેવાનો મતલબ શ્રાવકના ધર્મ, મુનિના ધર્મ, વોટ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, એની જે પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ હોય, ઓલ ધેટ ઇઝ, એ જે વિષયવાળા જે ગ્રંથો હોય એ ચરણાનું યોગના ગ્રંથ કહેવાય. વિચ ટોક્સ ઓફ ધ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ ભૂમિકા અનુસાર. સો એટ યોર લેવલ વોટ યુ શુડ બી ડુઈંગ દેટ વે. હાઉ વી સે બીજમ, અંકુરમ, પર્ણમ. કોઈ દીક્ષા જ આપી નથી 1.5 વર્ષથી, મને પુષ્પમ, ફલમ. તો એ ભૂમિકાવાળા પાસે આટલું એક્સપેક્ટેડ છે, આટલી શુદ્ધિ, આટલી સ્થિરતા અને આટલા વ્રતો વ્યવહારમાં. ધીસ શુડ બી ધી આઈડેન્ટિટી. સો ઓલ ધીસ વિષય ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ચરણાનું યોગ. સો ચરણાનું યોગ ઇઝ ટોટલી વ્યવહાર નહીંની અપેક્ષાએ નિરૂપણ કર્યું છે. વ્યવહાર નહીં, because so much of external rituals will come in it. It's not talking of the nature of the self. It's talking about the state. So, Vyavhar Naiti from the relative viewpoint. And the last being Dravyanu Yoga. કેટલા દ્રવ્ય છે? 6 દ્રવ્ય, 7 તત્વ કે 9 તત્વ અને સ્વપરના ભેદ જ્ઞાનનો વિષય જેમાં છે એ બધું દ્રવ્યાનું યોગ. સો ઓબ્વિયસલી નિશ્ચય નૈતિ નિરૂપણ. When I am calling myself Shuddha, Buddha, Chaitanyaghan, સ્વયં જ્યોતિ, સુખધામ, જ્યારે પેટમાં દુખે છે, માથું દુખે છે, ત્યારે હું કહું સુખધામ છું. તો મારી દ્રષ્ટિ બીજી કોઈ ચીજ ઉપર છે ને, માથાને પેટ ઉપર તો નથી ને. મારા સ્વરૂપ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ, તો એ સ્વરૂપનું અને સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનની બધી વાતો છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દ્રવ્યાનું યોગ. એ સૌથી ઉત્કૃષ્ટ બોધ છે અને સૌથી મુખ્ય બોધ છે. Prime and most important and best. એટલે મેં કીધું કે દ્રવ્યાનું યોગનો જ બોધ આપ્યો છે કૃપાળુદેવ. પણ તમે ન ટકી શકો તો કથાનું યોગ પર આવી જાઓ અને મહાપુરુષોના, તમારા સદગુરુદેવના, તીર્થંકર ભગવંતોના ચરિત્રોને ફેરવો અને બળ લો, તાકાત લો. સો મુખ્ય અને બધું નિશ્ચય નહીંથી નિરૂપણ, બિકોઝ દ્રવ્ય એઝ ઇટ ઇઝ નિરૂપણ થાય. કરેક્ટ? સો એવું કોઈ ક્રમ નથી કે પહેલાં કથાનું યોગ કરવાનું, પછી કર્ણાનું યોગ કરવાનું, પછી ચરણાનું યોગ કરવાનું, પછી તમારા પરિણામોને જોઈ અને તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરો. સો મારો તો નિયમ છે ફ્રોમ 86 કે દર મહિને કોઈક શાસ્ત્રનું વાંચન થવું જોઈએ. તો જાન્યુઆરી સમજો 1 અનુયોગ હોય, ફેબ્રુઆરી 2 અનુયોગ, માર્ચ 3 અનુયોગ, એપ્રિલ 4 અનુયોગ. સો દેર ઇઝ અ બેલેન્સ ઇન મી. ખાલી કથા કરો તો બી નહીં ચાલે, બિકોઝ એ બહુ સ્થૂલ છે. ખાલી દ્રવ્યાનું યોગ કરો તો જ્યારે માર્ગદર્શન આપવાની વાત આવે ત્યારે ઉલટું સુલટું થઈ જાય. બિકોઝ પહેલાંની એટલી ભૂમિકા ન હોય. હું કહું કે વેદનાન કરશે, હું કહું હિબ્રુઝમાં સેવા આપશે, તો કે ઓકે દેટ આઈ ડુ. સો ફોર દેટ ખાલી દ્રવ્યાનું યોગથી પણ મને નહીં ચાલે. આઈ નીડ ઓલ ફોર.
સો માય જાન્યુઆરી ઇઝ ફિક્સ, માય ફેબ્રુઆરી હમણાં પછી હું થોડું ચેન્જ બી કરું. મારું હવે બહુ બહારગામનો પ્રોગ્રામ હોય તે વખતે કથાનો યોગ લઈ લઉં, અને જ્યારે થોડી સ્થિરતા હોય ત્યારે દ્રવ્યાનો યોગ લઈ લઉં. એમ થોડું ચેન્જ કરું. હમણાં 2 મહિનાનું ચાલે. 2 મહિના દ્રવ્યાનો યોગ, પછી 2 મહિના ચરણાનો યોગ, પછી 2 મહિના કર્ણાનો યોગ, પછી 2 મહિના કથાનો યોગ. અને બધું જ ગમે છે, મને ખબર નહીં. મને એમ લાગે કે આ તો બચ્ચાઓનું છે, એમ નથી. કેટલી વાર તો કોઈ કથામાંથી જે ભાવ આવી જાય તે મને લાગે કે આખું આ દ્રવ્યાનું યોગ સ્ટડી કરીને ના થયું. અને કોઈ વાર દ્રવ્યાનું યોગમાં આત્માનો મહિમાનું એક વચન આવી જાય ને ધેટ્સ ઇટ. અરે કૃપાળુદેવ તો સુજાન વૈદ હતું. કૃપાળુદેવ તો આંક 25 અંદર આખું એ આપ્યું છે કે ક્યારે કયું વાંચવાનું. સિમ્પલ. શંકાશીલ થઈ ગયું હોય મન તો દ્રવ્યાનું યોગનો અભ્યાસ કરો. પ્રમાદી થઈ ગયા હોય, લેઝી, તો ચરણાનું યોગનો ગ્રંથ વાંચવાનો. જડ થઈ ગયો હોય, ડલ, તો કર્ણાનું યોગ વાંચવાનું. અને કશાયી થઈ ગયો હોય, ટૂંકમાં પત્રના અનુસંધાનમાં મંદ વૃત્તિ થઈ ગઈ હોય, તો કે કથાનો યોગ. એકદમ સ્પષ્ટ. જ્ઞાનીની વાણીમાં 4 અનુયોગ હોય. ભેદ જ્ઞાનનો પણ બોધ હોય, કથા બી હોય, કર્મ પ્રકૃતિઓનું બી ક્યાંક ને ક્યાંક ગુણ સ્થાનક કે કર્મ પ્રકૃતિની એવી વાત પણ પ્રયોજન અનુસાર હોય. અને what to do now after understanding all this, take home points. ઘર જઈને શું કરશો તમે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું લેશો, એ વાત બી હોય. એટલે જ્ઞાનીની વાણીમાં 4 અનુયોગ સમાયેલા હોય. અને અહીંયા સુંદર, whenever you feel દ્રવ્યાનું યોગ is not helping you out, shift your attention to કથાનું યોગ, but don't stop. Move on. જરાક સુસ્ત થઈ ગયો હોય કોઈ વેદના આદિ પ્રસંગે, તો ગતિ જોઈતી હોય તો મહાપુરુષોના ચરિત્રોનું અદ્ભુત ચરિત્ર પર દ્રષ્ટિ ફેરાવો. એમની વિતરાગ દશાનું સ્મરણ કર, વૃત્તિને પાછી અપ્રમત્ત કરી દો. સો શુદ્ધાત્માનું અવલંબન જેમને લેવું હોય એને પહેલાં શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર છે એવા સત્પુરુષનું અવલંબન લેવું. ઘણા બધા પત્રોમાં 172 તો મુખ્ય છે. સત્પુરુષોના ચરિત્રોનું, સત્પુરુષોના ગુણોનું ઇત્યાદિ બધા 7 બોલ જ છે. અગેન દેટ ઇઝ અ પર્યુષણ પત્ર. 7 ફેરા પત્ર કહું હું. 7 બોલ છે, 7 ફેરા, કામ થઈ ગયું. પણ અનેક જગ્યાએ ખાલી 172 એ તો પ્રથમ પત્ર હતો લલ્લુજી મુનિ ઉપર, અને બરાબર આત્મસાત કરી અને કાર્ય કરી દીધું. પણ એવા ઘણા પત્રોમાં આવી વાત છે. 295 યુ રિમેમ્બર, એમાં 4 પોઈન્ટ છે. સત્પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન કરવું પહેલું, સત્પુરુષોના વચનોનું મનન કરવું, સત્પુરુષોના ચરિત્રનું કીર્તન કરવું, કથા કરવી, કીર્તન કરવું, ગાવું, અને ચોથું એમની ચેષ્ટાઓનું નિરીક્ષણ કરવું. આ 4 બોલ એમાં બી છે. પરમ કૃપાળુદેવનો આ સ્થિર એ રહ્યો. મૂડ પ્રમાણે ભક્તિ જાગે એમ નથી. ભક્તિ માર્ગમાં દ્રઢતા હતી. ઘણું મનન કરતા અમારો એ દ્રઢ નિશ્ચય છે. મંદ ઉપયોગમાં નહીં સમજાય, મંદ ઉપયોગમાં નહીં સમજાય, મૂળ પ્રમાણે નહીં સમજાય. ઘણા પ્રકારથી મનન કરતા અમારો દ્રઢ નિશ્ચય છે ભક્તિ માર્ગે સર્વ. તું શુદ્ધાત્માની વાત કરે પહેલા સત્પુરુષમાં તારી વૃત્તિની સ્થિરતા બતાવ. અદ્ભુત છે. સત્પુરુષોના ગુણોનું સત્પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન કર. અને અનેક પત્રમાં બતાવ્યું. તો આપણે તો આત્મસિદ્ધિ લઈએ. વિચ વર્સ? સદગુરુના લક્ષણ વિચ વર્સ? 10. તો આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચય, કે એનું તું ચિંતન કર. એક જ વાર સાંભળવાનું નથી કીધું, વારંવાર ચિંતન કરવાનું. બિકોઝ યુ હેવ ટુ ગો. એ દૂરબીનથી સદગુરુને જોવાના છે. એટલે એકવાર સમજી લીધું, પણ યુ વિલ નીડ ધીસ બાયનોક્યુલર્સ ડેલી. આ લેન્સથી તમે નહીં જુઓ તો તમને જે
અચિંત્ય મહિમા આવવો જોઈએ, પરમ વિનય જાગૃત થવો જોઈએ, પરમેશ્વર બુદ્ધિ લાગવી જોઈએ ને સર્વ સમર્પણ ભાવ જાગવો જોઈએ. એ નહીં થાય. પણ આખો દિવસ આ જો ઉદય પ્રયોગ, પણ આ જો આત્મજાગૃતિ, આ જો કેવો સમસ્થિતિ, યુ નીડ નો. એટલે કૃપાળુદેવે સત્પુરુષોના ગુણોનું એક વાર વર્ણન સાંભળી લે એમ નથી કીધું, ચિંતન કર્યા કર કે આમાં ક્યાં દેખાય છે સ્વરૂપ જાગૃતિ. અને પછી ઊંડો જાય એટલે પરમ કરુણા, પછી સ્વરૂપ જાગૃતિ એ બધી દેખાવાલા, અને પછી અહોભાવ કોઈ બીજા જ લેવલ પર પહોંચી જાય. એટલે અને એમાં બી ગૃહવાસમાં વર્તતા એવા મહાપુરુષોએ એની પ્રવૃત્તિ જુઓ, એની નિવૃત્તિ જુઓ, અને બંનેમાં આત્મા છે. નિવૃત્તિમાં જ્યારે ધ્યાનમાં બેઠા હોય, ઉત્તરસંડામાં હોય, વસોમાં હોય, ઈડરમાં હોય, પહેલાં એ બધું ચિંતન કરો કે શું અદ્ભુત દશા, કાયોત્સર્ગમાં કલાકો સુધી પ્રભુ આત્મભાવમાં સ્થિર. અને પછી પ્રભુનું વચન છે કે અમને તો ઘર અને વન બધું સમાન છે. અને પછી ઝવેરી બજારની પેલી પેઢીમાં દર્શન કરવા જાઓ કે અહીંયા હીરાના વેપાર કરતા પણ એ જ સ્વરૂપ જાગૃતિ, સ્થિરતામાં ફેર હોય પણ જાગૃતિની દ્રષ્ટિએ અહીંયા બી કોઈ સંસારી ભાવ પોષ્યો નથી ભગવાન. તો સત્પુરુષોના ગુણોનું ખાસ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ સામસામે રાખ. પહેલાં આપણે અને એમને, પછી એમની પ્રવૃત્તિ અને એમની નિવૃત્તિ, તો એમાં એ સ્વરૂપ મગ્નતા દેખાશે. અને અહોભાવ વધશે, મહાત્મ્ય વધશે, આશ્રય ભક્તિ જાગશે, અને અંશે અંશે તારામાં પણ એ ગુણ ખીલશે. પછી શું કીધું? સત્પુરુષોના વચનોનું મનન કર. મનન કરતા 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 માર્ગનો, સત્પુરુષનો માર્ગનો અને આત્મતત્વનો દ્રઢ નિશ્ચય થશે. મનન કર. પહેલામાં ચિંતન કીધું, આમાં મનન. હવે આ તો એક આખું સેપરેટ વિષય જ છે. હું તો સંક્ષેપમાં ટચ કરું કે એની અંદર પણ ચરિત્રોની વાત છે. આ ચરિત્રની વાત પ્રભુએ ઘણા ઘણા સ્થળે કરી છે. હી નેવર ફેલ્ટ કે કથાનું યોગ ઇઝ ઓનલી ફોર કિડ્સ. એ કે મહામુનિઓને પણ કોઈ વાર કથાનું યોગનું અવલંબન બચાવી લે છે. એ તમે એમ નહીં લખતા કે આ તો બધું સ્ટોરીઝ જ કે કલ્પસૂત્રમાં તો ખાલી સ્ટોરીઝ છે, એમ નહીં. એ સ્ટોરીઝની અંદર પણ વિતરાગતા ભરેલી છે. એટલે તું દ્રવ્યાનું યોગમાં જો તાલી પાડતો હોય, વેરી ગુડ, પણ કથાનું યોગમાં બી તાલી પાડવી. મારા પ્રભુ આવા, મારા પ્રભુની દશા આવી. કારણ કે આ બધી દશાનું કારણ છે પાછું શુદ્ધાત્મા. એટલે તમે આત્મા ના જ વખાણ કરો, તમે ડરો નહીં કથામાં તાલી પાડતા. કથામાં બી તાલી પાડશો ને તમે આત્મા માટે જ પાડી છે. એ તમે કે આ બધા ટેનિયા મેનિયા છે ને કથામાં પાડે, આપણે આત્માની વાત આવે ને ત્યારે જ તાલી પાડવાની. એમ નહીં, બધામાં આત્મા જ ગાયો છે. આ ભગવાનની વાણી છે. ગડબડ નહીં કરતા. આ સાચા પુરુષ છે. જેમ કહે છે તેમ મોક્ષ માર્ગ છે. એમાં જ મારું કલ્યાણ છે. એ જેમ જેમ વચનોને રિવાઇઝ એન્ડ રિકોલ કરશો, એમ તમે સાંભળ્યું હશે ત્યારે જે અહોભાવ નહીં થાય, એક ઓવર રિવિઝન વખતે અહોભાવ થાય. સાંભળતા તો જોકું બી આવી જાય, થોડી આંખ બી બંધ થઈ જાય, પણ પછી તમે શાંતિથી તમારા એસીમાં સોફા પર કોફી વોફી પીને, ભૂખ્યા પેટે નહીં, અને સાંભળો તો અરે આવી વાત કરી દીધેલી આ સત્સંગ, આ તો જાણે મેં સાંભળી જ નથી એવું લાગે છે. અને કોઈ વાર તમારા ભાવ ડબલ થઈ જાય, કોઈ વાર આ બધા દૂરવાળા વધારે લાભ કરી જાય, એવું બની જાય. દૂર પાસે તો હવે શું, હવે જ્યોગ્રાફી સાથે જે ભાવ દશા જેની સન્મુખ તે પાસે, બાકી બધા જ દૂર. સો મનન કરો. પછી પ્રભુ કહે છે સત્પુરુષોના ચરિત્રોનું કથા કીર્તન કરો. કથા, વૈષ્ણવોમાં તો આ કથા શબ્દ સત્સંગની પેરેલલ જાય. કથા શબ્દ, કથા અને કીર્તન, ગાવ ઇન ધ સેન્સ સિંગ નહીં, બટ with your heart, from your heart.
વોટ્સ ધ એક્ઝેક્ટ ડિફરન્સ બિટવીન ગુણોનું ચિંતન કરવું અને કથાનું ચરિત્રોનું કીર્તન કરવું? એમાં બી ગુનો છે, આમાં બી ગુનો છે, આપણે બંનેમાં ગુનો જ ગાવાના. પહેલામાં સાધના કરીને કેવા ગુનો પ્રગટ્યા તેની વાત છે, અને આમાં શાતા અશાતાના પ્રસંગોમાં હાઉ હી રિસ્પોન્ડેડ એની વાત છે. સી ધ ડિફરન્સ, કે આત્મચિંતન કરી, આત્મભાવના કરી ને કેવા ગુનો કૃપાળુદેવમાં ખીલ્યા. આ સત્પુરુષોના ગુણોનું ચિંતન કરવું. પણ પછી આવી સ્વરૂપ જાગૃતિ થઈ પાર્શ્વનાથને, તો પાર્શ્વનાથ ભગવાન પછી જ્યારે કમઠે ઉપસર્ગ કર્યા ત્યારે શું કર્યું? તો કે સંભાવ મારે. આ ચરિત્રની વાત આવી. કોઈ પ્રસંગ સાથે એ ગુણોને જોડો, એન્ડ હાઉ હી રિસ્પોન્ડેડ ઇન ધેટ સિચ્યુએશન. એ પ્રસંગ સાથે જ્યારે વિચારો ત્યારે એ ચરિત્રોનું કથા કીર્તન. સો એઝ આઈ સેડ, કથાનું યોગમાં થોડા ઘણા આમ તેમ કરો. હવે ભગવાન ઋષભદેવે શું શીખાવ્યું પ્રજાને? ઇટ્સ રોંગ. ભગવાન ઋષભદેવે નથી શીખાવ્યું, રાજા ઋષભદેવે શીખાવ્યું. ભગવાન બન્યા પછી એમને આવું કોઈ એગ્રીકલ્ચરલ નોલેજ નથી આપ્યું, વેપન્સની નોલેજ નથી આપ્યું, ને એકેડેમિક એજ્યુકેશન બી નથી આપ્યું, ઓનલી સ્પિરિચ્યુઅલ. પણ હવે બોલાય કે ના બોલાય આવી રીતે કે ભગવાન ઋષભદેવે આમ કર્યું? ભગવાન ઋષભદેવને કેટલી પત્ની હતી? કેટલી પત્ની હતી? ભગવાન અરે દીક્ષા લીધા પછી ક્યાંથી લગ્ન થાય પાછા? આ તો રાજા ઋષભદેવની હતી. પણ હવે આપણો અહોભાવ એટલો બધો ઋષભદેવ સાથે જોડાયો હોય તો આપણે કહીએ કે ભગવાન મહાવીરને લઈ ગયા હતા મેરુ પર્વત પર અને અભિષેક કરવા. ભગવાન મહાવીર તો વર્ધમાન કુમાર હતા. ભગવાન બન્યા પછી કંઈક ઉપાડીને લઈ ગયા, પછી ભગવાન તો સ્થિર જ રહ્યા. એની આજુબાજુ દેવોએ સમવસરણ રચ્યું. ભગવાન રચતા નથી, ભગવાન આવા આયોજનોમાં પડતા નથી, કશું નહીં. ભગવાન કે અહીંયાથી વાની ખીલવાની આજુબાજુ સમવસરણ બનાવી દીધી. દેવોએ ચારે પ્રકારના દેવોને ડ્યુટી સોંપી દીધી, અને તમારે આ સાફ કરવાનું, તમારે આ ગઢ બનાવવાના, તમારે એને ડેકોરેટ કરવાનું, તમારે આ અનાઉન્સમેન્ટને પબ્લિસિટી કરવાની. બધા સરસ ડિપાર્ટમેન્ટ ચારે પ્રકારના દેવોએ લઈ લીધા, બધા સેવામાં આવી ગયા. ભગવાન વિતરાગ ભાવે જ રહ્યા છે. ભગવાને સમવસરણ રચ્યું એમ બોલો તો એ થોડો સાંપ્રદાયિક ટચ થઈ જાય, અને એ બી સંપ્રદાયનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન ન હોય તો. ભગવાને કંઈ કર્યું જ નથી ભગવાન બન્યા પછી, એટલે કોઈ કરવાની ભાષા જ ન વાપરી શકો તમે ભગવાન બોલો પછી. પણ હવે ચરિત્રની આખી વાત આવે તો આપણે ભગવાન જ બોલશું ને, કે ભગવાન ઋષભદેવની 2 પત્ની હતી, કારણ કે ભગવાન મહાવીરને 2 પત્ની નહોતી. તો ભગવાન ઋષભદેવની હતી, પણ એ ભગવાન નહોતા ત્યારે, રાજા હતા. ને તો તમને કીધું જો ભગવાનને પણ 2 પત્ની તો હતી, તમારામાં પણ 2 પત્ની છે. કોઈ જઈને તર એમ બી કહી શકે કે અમારા ભગવાનને 1 પત્ની, તમારા ભગવાનને તો 2 પત્ની હતી. ભગવાનને નહોતી, એ રાજા હતા ત્યારે. તેની દીક્ષા વખતે સર્વસંગ પરિત્યાગ હતો. પણ આવું બધું કથાનું યોગમાં ચાલે, એટલે જો ન સમજાય ને તો કથા પણ જ્ઞાની પાસે જ સમજવાની, એટલે ઉલટું સુલટું ના થઈ જાય પાછું. ને તો તમે થાય કે ઓ ભગવાન બન્યા પછી 2 પત્ની, તો જલ્દી હું ભગવાન બની જાઉં કે ઇવન આઈ કેન ગેટ 2. હા તું પેલા થા ભગવાન. ચાલ, સંગમનો ઉપસર્ગ, કેવી શાંતિ, કેવી ક્ષમા. હજી મારો એક ક્વેશ્ચન પેન્ડિંગ છે, મેં જે આપ્યો તો હવે પરાવર્તનામાં કોઈ વાર સોલ્વ કરીશ. કે ભગવાનને ખીલા ઠોકાયા ત્યારે ભગવાને ચીસ ન પાડી. ભગવાનના ખીલા જ્યારે કાઢ્યા ત્યારે ભગવાનની ચીસ તે પથ્થરમાં તિરાડ પડી ગઈ પથ્થરમાં. તો એવું જુદું કેમ? ત્યારે ભગવાન જરા ડાઉન થઈ ગયા. ભગવાન ડાઉન થઈ ગયા એટલે ચીસ પાડી. તો એ ક્વેશ્ચન હજી મારો પેન્ડિંગ છે, અને મેં તમને ઘણો ટાઈમ આપ્યો ચિંતન મનન કરવાનું. તો બધાના આન્સર્સ રેડી હશે, કોઈને બી ઊભો કરીને પૂછીશું પછી. તો બધું હોમવર્ક મારે જ કરવાનું આવે. તમને લોકોને તો ખાલી અહીંયાથી ઉઠીને ટિફિન ખાઈને પછી પાછા આવવાનું. થોડું તમારી અંદર બી એ ચરિત્રોને ફરવા દો,
કેટલી શુદ્ધિ થશે તમે જોજો. સો આવી રીતે ચરિત્રનું જ્યારે કથા કીર્તન કરીએ ત્યારે નિશ્ચય બલ, પ્રેરણા બલ, ઈચ્છા બલ, સાધના બલ, આ બધી તાકાત મળે અને બલવાન બનીએ. અને છેલ્લું, સત્પુરુષોની ચેષ્ટાનું નિધિધ્યાસન કરવું. 172 તો બધા બહુ સુંદર શબ્દો વચમાં હૃદય મૂકી દીધું છે કે સી હિમ વિથ લવ, ડોન્ટ સી હિમ વિથ ટુ પ્રૂવ હિમ રોંગ, વિથ લવ, વિથ યોર હાર્ટ, વિથ ઓકે. એક તો 172 લેશો ક્યારેક આપણે તો ચેષ્ટાનું, બિકોઝ યુ હેવ ટુ સ્ટડી ધ અંડરલાઇંગ જાગૃતિ, સત્પુરુષોના વર્તનમાં જે ગુપ્ત રહસ્ય છે. એક બાજુ યોગ ઉપયોગ છે ને, યોગ એટલે શું? મન વચન ને કાયાની પ્રવૃત્તિ, દેટ ઇઝ યોગ. ઉપયોગ એટલે શું? આત્માના પરિણામ. એક વાર જરા ફેરવી લો એટલે જાગૃત થઈ જવાય. મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ ઇઝ યોગ અને આત્માના પરિણામ ઇઝ. હવે બંને આ આમ ચલાવો ને આ આમ ચલાવો એટલે ખબર પડે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. નહીં સેમ દિશામાં, નહીં ઉલટી દિશામાં. હા, તો યોગ અને ઉપયોગ ચીપકી જાય, યોગ અને ઉપયોગ ચીપકી જાય, તમારી ભાષા વાપરું છું, તો એને કર્મધારા કહેવાય. છૂટી રહે જ્ઞાન ધારા કહેવાય. હવે સત્પુરુષ સતત જ્ઞાન ધારામાં છે, પણ એના મન વચન કાયાના યોગ તો કર્મ પ્રમાણે ચાલશે. જે સ્ક્રિપ્ટ લખાય છે એ પ્રમાણે જ ચાલશે. He doesn't want to interfere also. And he doesn't want to interfere also. Both. Meaning he doesn't want to change the script also and he does not want to get involved also. તમે જો આપણી જે એક્ટ્રેસ હિરોઈન બહુ રડતી હોય ને ફિલ્મમાં કે સ્ટેજ પર, આમ એટલી રડે કે આપણે બી આખા ભીના ભીના થઈ જાય, એટલી રડે. પણ એને પૂછી જુઓ કે રડતા રડતા તને બહુ દુઃખ થતું હતું? તો બિલકુલ નહીં, હું બરાબર ટીયર્સ ગણતી હતી કે 4 ટીયર પછી મારે આ ડાયલોગ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે. યા વન્સ આઈ સો, અહીંયા જ્યારે એક ડ્રામા થયેલું ને, પેલા કોઈ એક્સટર્નલ ગ્રુપ આવ્યું હતું તો બધા અહીંયા ચોકડા ચોકડા બનાવ્યા હતા અહીંયા કે પેલી એક્ટ્રેસે આટલું ચાલવાનું, આ ચોકડા પર ઊભા રહેવાનું અને ડાયલોગ ડિલિવરી કરવાની. અને આપને તો બેઠા બેઠા એવું લાગે કે આવેશમાં પેલી આવીને પછી સીધું તત્વચિંતન સ્ફુર્યું અને પાછી ચાલી ગઈ. એવું કંઈ છે જ નહીં. એને અહીંયા બધા માર્ક્સ હતા, બધા અહીંયા સેલોટેપ લગાડેલી હતી, એને ત્યાં સુધી ન જવાનું ને પછી પાછા ચાલ્યા જવાનું. મેં કીધું અરે આટલું ફેક હોય? પછી મેં કીધું આટલું ભિન્ન હોય? હા, જેવું જ્ઞાનીનું હોય એવું ભિન્ન હોય. બિલકુલ દુઃખી ન હોય. એને તો બસ આ ડાયલોગ પૂરો કરીને સીધું ગ્રીન રૂમમાંથી ભાગીને એના વર સાથે કશે લંચ પર જવાનું હતું. તો એ એનું વિચાર કરે કે આજે શું પનીરમાં, આજે કંઈ નહીં યાર, આજ શું ઓર્ડર કરીશું આ. પણ અહીંયા તો જે રડે એના કારણે આપણે રડવા લાગીએ. યોગ અને ઉપયોગ તો હવે વોટ કેન વી સી? વી કેન ઓનલી સી યોગ. તો જે અંડરલાઈંગ ઉપયોગ શું કરી રહ્યો છે એના માટે નિધિ ધ્યાસન કરવું પડશે. યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સી વિથ આઈઝ. કેટલી ચેષ્ટાઓ તો જ્ઞાની અજ્ઞાનીની સેમ હોય. હાઉ વિલ યુ ડિફરન્શિએટ ઇટ ટિલ યુ ડોન્ટ સી દેટ અંડરલાઈંગ ભાવ દશા? તો આ એટલી બધી અદ્ભુત વાત છે કે જ્યારે આ બધા ચરિત્રો ઉપર દ્રષ્ટિ કરો, આવા શાતાના ઉદય, આવા અશાતાના ઉદય, પણ કેટલા સ્વરૂપ, મગ્ન સ્વરૂપ, મસ્ત પ્રભુ. તો ઓફકોર્સ યુ વિલ નીડ લિટલ મુમુક્ષુતા, યુ વિલ નીડ નિકટ સમાગમ ટુ એકચ્યુઅલી સી no difference in the eyes, because that is the window to the soul. So the eyes is the big, કે એની અંદર શેનો મહિમા છે, કેવી અલિપ્તતા. So you need both. કલ્પના કરી શકો તમે દૂર બેઠા બેઠા, પણ એ જોવા માટે તો નિકટ સમાગમ સામે હોય તો દેખાય ને. નિકટ સમાગમ બી જોઈએ પણ મુમુક્ષુતાવાળું જોઈએ. બિકોઝ પોપટ મંજી બી હતો, એને કાંઈ નહીં થયું, એને કાંઈ નહીં દેખાયું, એને ફ્રેન્ડશિપ સિવાય કાંઈ નહીં દેખાયું. હી એન્જોયડ કૃપાલુદેવ, બટ એઝ અ ફ્રેન્ડ હી ડીડ નોટ. જો થોડી મહેનત કરી હોત તો સમ્યક દર્શનમાં એમની ગણતરી હોત, 5 ભક્ત રત્ન બની જાત, 400
પામેલાનું વાત આવી જાત. પણ હી એન્જોયડ, એટલે કોઈ વિરોધ પરિણામમાં આખું દુર્ગતિઓ નથી બાંધી પોપટ મંજીએ. વિરોધ પરિણામની અંદર ગતિઓ છે, દુર્ગતિ નથી. એવું કંઈ નથી કર્યું પોપટ મંજીએ. હી લવ્ડ કૃપાળુદેવ, બટ હી જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ એન્જોય ધેટ સંબંધ ઓફ ફ્રેન્ડશિપ. કારણ કે આ જે અલૌકિક રહસ્ય અંડરલાઈંગ એ મહિમા જે આવવો જોઈએ એની કોશિશ નહીં કરી. જે બી હોય, સમય પાક્યો નહીં હોય કે મુમુક્ષુતા ન હોય, અને ભગવાને જેટલું કહેવાનું હતું પોપટ પોપટ કરીને ઘણી વખત એમને લાઈન પર લાવવાનું, પણ એ પોપટ સાંભળવામાં જ એટલી મજા આવતી હતી મંજીને કે કેટલા આપણે એમ નિકટ ફીલ કરીએ છીએ. મને પેટ વર્ડથી, પેટ નેમથી કે એવી રીતે બોલાવે તો હી ડિડન્ટ રિયલાઇઝ કે એક મોટો લક્ષ્ય બી. બેન તમને થોડી ઊંઘા હોય તો એવું લાગે છે આરતીબેન, વાય ડોન્ટ યુ જસ્ટ લીવ? સો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ સ્ટ્રોંગ જે મુમુક્ષુતા અને નિકટ સમાગમ એ ન મળે તો ન થાય. મુમુક્ષુતા જોઈએ, નિકટ સમાગમ જોઈએ. જો મુમુક્ષુતા વિનાનો નિકટ સમાગમ મળે, તમારો આખો જન્મ શંકા કુશંકામાં જવાનો વિકલ્પ. ઈચ્છજો કે બીજા ભાવમાં સમાગમ ન મળે, કારણ કે મુમુક્ષુતા વિનાનો સમાગમ નિકટ એટલે જિંદગી દર્શન મોંમાં ખાડામાં નાખી દેવી. પણ મુમુક્ષુતા હોય ને નિકટ સમાગમ ન હોય તો ખાલી ચિંતન મનનમાં જ જિંદગી જશે. આમ જે જોઈને ઉછાલો આવવો જોઈએ એ પણ નહીં આવે. એટલે આશ્રય મુમુક્ષુતાપૂર્વક નિકટ સમાગમ સહિત આવા આત્મજ્ઞાની પુરુષનો યોગ થાય તો અહોભાવની વૃદ્ધિ, સમર્પણ ભાવની વૃદ્ધિથી પ્રેમ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય, અને એ પ્રેમ સમાધિ તને આત્મ સમાધિમાં સ્થિત કરશે. એટલે વારંવાર કીધું વિતરાગ પુરુષોની દશાનું, અને બરાબર છે ને. બે નિમિત્ત કારણ કયા હતા આત્મસિદ્ધિમાં? 135 સર્વજીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય, દેટ ઇઝ ઉપાદાન કારણ. સદગુરુ આજ્ઞા, તો જીન દશાની જ વાત આવી ને. વિતરાગ પુરુષની દશા, સેમ થિંગ. કે આ નિમિત્ત કારણ છે કે ગુરુની આજ્ઞા પાતો છે ને વિતરાગ પુરુષોના ચરિત્રનું કથા કીર્તન કરતો રહે છે. એના ઉપર દ્રષ્ટિ તારી હોવી જોઈએ તો તને જે તાકાત મળશે. અને કોઈને ધનનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને એ ધનવાનના ગુણગાન કરે તો એને એકચ્યુઅલી શેના ગુણગાન કહે? તમે કોઈ વાર અંબાણીના મોઢા બી જોયા નહીં હોય, પણ તમને પૈસાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે મસલ્સનો, કંઈ બી. ઇટ ઇઝ ફોર સમ મસલ્સ આર મની એન્ડ ફોર સમ ડોલર્સ આર મની, એનીથિંગ. તો say you praise Salman Khan, so you are actually not praising Salman Khan, you are praising his muscles because you are a lover of. You have to accept it. You have to accept it. So lover of muscles. So ધનવાનને તમે જો પ્રેઝ કરો, પણ ધનની પ્રીતિ વાળો કોઈ ધનવાનના વખાણ કરે, એકચ્યુઅલી શેના વખાણ કરે? ધનના જ. એવી રીતે તમે જ્યારે વિતરાગ પુરુષના વખાણ કરશો, પ્રશંસા કરશો, બહુમાન કરશો, ગુણગાન કરશો, તમે આત્માના જ કરી રહ્યા છો. કેમ તમને આ પુરુષ બહુ ગમે છે? કેમ? કે એવો શાંત ભાવે આત્મામાં સ્થિર છે, તો તમને દેટ મીન્સ આત્મામાં સ્થિર થવું તમને ગમે છે, એટલે તમે એમના વખાણ કરો જ ને. તો તમે ધર્મેન્દ્ર ના કરતે, તો તમે એના નથી કરતા. તમે એમ થાય કે નહીં, આ મુદ્રા તો જુઓ, આ મુદ્રા જોયા કરવાનું. તો ડોન્ટ ગો ઇન્ટુ ધેટ મેસ કે આ તો શુભ ભાવ કહેવાય ને આ ભાવ કહેવાય નહીં. તમે આત્મા તરફ જ દ્રષ્ટિ કરી. જ્યારે સત્પુરુષ પર દ્રષ્ટિ કરી પ્રયોજનપૂર્વક હોય તો ઓળખાણપૂર્વક હોય, એટલે પ્રભુએ નિશ્ચય શબ્દ તો પહેલાં જ મૂકી દીધો છે, આશ્રય પહેલાં, કે વાય યુ હેવ કમ હિયર, યુ હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર. You have to be very, very clear why you have come here. What is your પ્રયોજન? એ નિશ્ચય. અને પછી આશ્રયના બલે તું એક એક સમાધિનો અનુભવ કર. પ્રેમ સમાધિ, આત્મ સમાધિ. તો તમારું ટિફિન આવી ગયું હશે તો હું એન્ડ કરું છું. નથી આજે ટિફિન? તો લઉં છું થોડું.
એમ કે તમારું ટિફિન આવી ગયો છે, પાછું ઠંડુ થઈ જાય તો પછી બંધ કરી દેવાનું. કોઈનું ટિફિન નથી તો 5-10 મિનિટ ચાલે એવું છે મને લાગે છે. હા, તો ચલાવો. સફરજન ઝાડ પરથી પડ્યું, ઝાડ પરથી સફરજન પડ્યું અને કોઈની બુદ્ધિ વિચારમાં ગઈ અને શું શોધ થઈ? લો ઓફ ગ્રેવિટેશન બાય સાયન્ટિસ્ટ ઓલ્સો ગુડ. મને એમ કે ખાલી મુસલમાન જ તને ખબર હશે. ઓકે, સો એક સફરજન પડે, સફરજન, એ સફરજન ન્યૂટનના એ બધા સિદ્ધાંતો મને મોઢે કરવાના એટલા ડિફિકલ્ટ પડતા, ત્યારથી મને સફરજન ભાવતું નથી. કે આ સફરજન ક્યાં પડ્યું કે આ શીખવું પડે છે બધું. બસ સફરજન પડે અને કંઈક શોધ થાય. મૃતદેહની યાત્રા જોઈ ને બુદ્ધની અંદર કંઈક થાય, અને જ્ઞાની પુરુષની દશા જોઈ અને મુમુક્ષુની અંદર કંઈક થાય. એને તરતા પુરુષ દેખાય. આ તરતા પુરુષ છે, ઉદયો ઉપર તરે જ છે, ડૂબતા નથી ઉદયમાં. એક વાર કૃપાળુદેવનું નામ લો ને એની આગળ તમે જુદા જુદા વિશેષણો લગાડતા હો છો ને, ચિંતામણી, શું ચિન્મય ચિંતામણી, ચક્રવર્તી, સાધુચરિત, એક વખત તરતા પુરુષ એવું વિશેષણ લાગ્યું. રિયલી ઇટ ઇઝ. તમે કોઈ બી એમના જીવન પ્રસંગો ઉઠાવો, આમ તરતા જ દેખાય, તરવૈયા જ દેખાય, તરતા જ દેખાય, અને એમ ખબર ન પડીને બહુ સાગર તરી ગયા. તરતા રહે, તરતા રહે. નિર્લેપ, ઉદાસીન, પોતાના સ્વરૂપ સાથે અભિન્ન, પરમ મસ્તી. Can you imagine I am keeping two seemingly contradictory words? ઉદાસીન છે ને મસ્તીમાં છે. See, when we say masti, we expect some dance, okay, some tofan. And when we say udasin, we expect like this. And now I'm saying udasin છે ઉદયો માટે, અને મસ્તી છે સ્વરૂપ સાથે અભિન્ન થવાના કારણે. આપણામાં જે દેહાત્મ બુદ્ધિ પડી છે, જે મિથ્યાત્વ પડ્યું છે, તો સંયોગોની જ મસ્તી છે આપણા જીવનમાં. આપણા ઈષ્ટ સંયોગો મળે તો આપણે હેપી થઈ જઈએ, મસ્ત. અને આપણા સંયોગો ના મળે, એવા એસોસિએશન્સ જે આપણે ગમતા હોય ના મળે તો આપણે સેડ થઈ જઈએ. સંયોગોની તો શિયાળ નીકળે છે ને સવારનો વહેલો અને મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ વેસ્ટ, અને સૂર્યના કારણે એનો શેડો લાંબો હોય, એના કદ કરતાં બી લાંબો હોય, બસ આવું. પછી થોડો આગળ જાય, બપોરના શું થાય, એના કદ કરતાં નાનો. હા, દુઃખી થઈ ગયો શિયાળ, સવારના સુખી થઈ ગયો. હવે જ્યારે તમને સુખ દુઃખ આવે ને હસજો તો કે ચાલો શિયાળ છે એમ કે હા, કે આ બહારથી તને બહારના શેડો જે સાવ ભ્રમ છે એનાથી તારી અધિકતા માને છે, દીનતા માને છે, હર્ષ શોક થાય છે. હર્ષ વિષાદ કરવાની ના પાડી છે ને અહીંયા દ્વાદશાંગીનો સાર. બધા શાસ્ત્ર તમને 1200 સૂત્ર નથી સમલાવ્યા ભગવાને, એમના દ્વાદશાંગીનો સાર સમજાવી દીધું છે. કલ્પસૂત્રનું વાંચન શરૂ થાય અમાસના દિવસે, પછી અર્થ બધા ગુરુ ભગવંત બધા સવાર બપોરના વ્યાખ્યાનમાં બધા અર્થ ખોલે અને એ ચાલે ગઈકાલ ત્રીજના બપોર સુધી. હવે કોઈક વાર કોઈક વ્યક્તિ એક સત્સંગ એટેન્ડ ન કરી શક્યો હતો, બિકોઝ સવાર બપોર હોય અને તમારે તો પાછું કામ ધંધા ચાલુ હોય પર્યુષણમાં, એ તમારે તો એકાદ સેશન તો આપણે ડ્રોપ કરવું પડે. તો કેવી જ્ઞાનીની કરુણા કે અર્થથી એ લોકો વંચિત રહ્યા પણ સૂત્રથી વંચિત ન રહેવા જોઈએ. એટલે સંવત્સરીની સવારે આખું 12 સૂત્ર વંચાય, એટલે એનું નામ 12 સૂત્ર બી છે. બધા જ પાછા વંચાય કે કોઈ વાર કોઈ દિવસ તમે ન આવી શક્યા હોય તો સલંગ તમારું રહી ન જાય તો ચલો સંવત્સરીએ 9 વાગ્યામાં આવજો ને 1 વાગે છોડીશ, એટલે એક્ઝામ્પલ.
અને આખું પાછું ફેરવી લઈશું, આખું. એટલે જે પરંપરા છે એવી કેટલી સુંદર રીતે છે કે આપણે તો બહુ મજા કરી, પણ કોઈ રહી ગયું હોય તો એનું પણ રહી ન જાય. એટલે ઓલ ઇન્ક્લુસિવ. એટલે પરંપરાનો વિરોધ કરવાનો નથી કહેતો હું, પરંપરાને સમજવાની વાત કરું છું. અને મેક ઇટ પર્સનલાઇઝડ. જસ્ટ બિકોઝ ઇટ ઇઝ પરંપરા, ડોન્ટ ડુ, મેક ઇટ પર્સનલ. હું કંઈ પરંપરાનો વિરોધી નથી. કેટલી બધી પરંપરા પાલું છું ને કેટલી પરંપરા બદલું છું, કેટલી પાલું છું અને કેટલી મને લાગે કે આમાં જડતા આવી જાય છે. આમ પેલો થપ્પડ મારીને પછી જગાડવું પડે. પેલી 70 વર્ષની લેડીએ જે ના પેલી લેડી જે 70 વર્ષના બુઢા સાથે પરણીતી તે હનીમૂન પર આમ કરવું પડે. તો થોડા ટાઈમે તમારું મોનોટોનસ થઈ જાય તો આમ થપ્પડ મારવો પડે. હવે તો ટાઈમ એવો થઈ ગયો કે વર્ષમાં 10-15 થપ્પડ મારવી પડે છે તો ધર્મ જાગૃત રહે છે. So what is necessary for that. Whatever external changes I need to make, I make. ભગવાનની સાક્ષીએ કરું છું, ભાવની મુખ્યતા રાખું છું, બીજું શું. તો કે એવું કેવી રીતે પરંપરામાં ક્રાંતિ કરાય? તો મેં કીધું મહાવીરને પૂછો ને, એને પણ એ જ કર્યું છે. પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં ક્રાંતિ જ કરી હતી. ડોન્ટ થિંક કે અર્ધ માગદીમાં જ્યારે પ્રથમવાર બોલ્યા, ભગવાન બોલ્યા એટલે ઓફકોર્સ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સમાં, ત્યારે બધાને એક્સેપ્ટેબલ થયું હશે. તે વખતે એટલો જ વિરોધ હતો કે સંસ્કૃત ઇઝ ધ પવિત્ર લેંગ્વેજ અને 4 વ્રત જ હોય, 5 મહાવ્રત ન હોય. આ નવું શું મહાવીર લઈ આવે છે? એવરીવેર જ્યારે કોઈ મહાપુરુષ ક્રાંતિ કરે ત્યારે નોટ એક્સેપ્ટેડ એટ ધેટ ટાઈમ, વેલ એક્સેપ્ટેડ આફ્ટર 50 years. પછી મૂર્તિ, પછી મંદિરો, પછી આરતી. તો ઇટ્સ અપ ટુ યુ, તમે કેટલા પ્રયોગવંત છો ને તમે કેટલા ક્રાંતિકારી છો. તમને જડ રહેવું હોય તો રહો, પણ તમને ચેતનવંતા બનવું હોય તો તમે એનો વિચાર કરો ને અનુભવ કરો, એમાં જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. ઓકે, આ બધું કંઈ વિષય નથી મારું. જ્ઞાની તો એન્ગેજમેન્ટ નહીં, લગ્ન, વિવાહ જ રાખે. ચાલો, વિવાહ થઈ જાય છોકરીના કે એન્ગેજમેન્ટ રાખવા છે. વિવાહ રાખો. ચાલો, વિવાહ થઈ ગયા છે, પાછી ઘરે આવે છે. લગભગ તો ઘરે અહીંયા એના બાપના ઘરે આવે તો બી વધારે એના વર સાથે જ છે. ન હોય ત્યારે ફોન પર રહે છે, ફોન પર બી ન હોય ત્યારે એની ભાવ દશામાં રહે છે. આવા સ્વરૂપ મગ્ન જ્ઞાની છે. લગભગ આત્મા સાથે જ હોય છે, આત્માની અનુભવ ધારામાં જ હોય છે. એ ન હોય તો એના લક્ષ્ય ધારામાં હોય છે. અને એ બી ન હોય તો બી ગમો તો એ જ છે, પ્રીતિ ને પ્રતીતિ તો એ જ છે. પાછો અનુભવ લક્ષ્ય દર્શન મોહ જો થોડો બી મંદ થયો હોય અને પુણ્યના ઉદય જો કોઈ મહાપુરુષની પ્રાપ્તિ થાય, અપૂર્વ મહિમા જાગે, ચડતી ભાવ શ્રેણીનો અનુભવ થાય. ચડતી ભાવ શ્રેણી ગઈકાલ કરતાં આજે કંઈક જુદા જ ભાવ છે, આજ કરતાં નેક્સ્ટ ડે જુદા. આમ ચડતી ભાવ જો તારામાં થોડું દર્શન મોહ મંદ થયો હોય, બિકોઝ દેટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ બીકમ સેકન્ડરી. કેટલાકને સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ અને એમના માટે દુર્ભાવ કરીને નરકો બાંધીએ. હવે શું કરવાનું? સત્પુરુષની તો પ્રાપ્તિ થઈ. એટલે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દર્શન મોહનું મંદ થવું. ઇટ ઇઝ ઉપાદાન એન્ડ નિમિત્ત, બોથ યુ નીડ. અને કેટલાકને સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ પ્રત્યક્ષપણે ન થઈ હોય પણ ચડતી ભાવ દશામાં આગળ વધી જાય, પૂર્વ દશાની પ્રાપ્તિ થઈ, નિસર્ગત સમ્યક દર્શન. એટલે બંને ચીજની જરૂર છે. પણ એ બોધથી સુવિચારના જાગે. સત્પુરુષ પર પ્રેમ એટલે એમનું સાંભળવું ગમે. યસ તો ફટાફટ બોલજો, આઈ વોન્ટ ટુ ફિનિશ. જે બી બોલે તો સાંભળવું ગમે. જેક એન્ડ જીલ વેન્ટ અપ ધ હિલ ટુ વોચ એ બી ગમે, કારણ કે સત્પુરુષ ગમે એટલે સત્પુરુષના વચન, સત્પુરુષના વચનો ગમે. એમાં ક્યારેક થોટ પ્રોવોકિંગ વાત આવી જાય. We are not ready for it, but it comes. And suddenly you start wondering, લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું? મેહર શું વધ્યું? લક્ષ્મી અને અધિકાર. હમણાં તો અનિરુદ્ધના પપ્પાને એટેક આવ્યો છે.
કે હું શું કામ એટેક એટલે હાર્ટ એટેક ને હા આ ડૉક્ટરોને હાર્ટ એટેક જ સંભળાય બધું. એટેક આવ્યો છે કે હું નિવૃત્ત કેમ થતો નથી. આજે સવારનો ઈમેલ છે કે મારો છોકરો નીકળી ગયો, છોકરી બી પરણી જશે. અમે તો હસીએ ને, અમે બે પર હસીએ કે ખબર નહીં કોના માટે કઈ કઈ સંસ્થાઓ માટે કમાય છે, જરૂર જ નથી, આવી જાઓ. હી ઇઝ ઇન ટુ મચ ઓફ સુવિચારના રાઇટ નાઉ. આઈ હેવ નોટ ગિવન માય ફાઇનલ વર્ડિક્ટ. પણ એ કે બાપા એક વખત ખાલી પાછો બેંગ્લોર જવાનો ટાઈમ આપ આ ટોપવા માટે. હજી મેં કંઈ સર્ટિફાઈ નથી કર્યું. આજ સવાર હું ભાવ દશાની વાત કહું, તમારી વચ્ચે જ બેઠેલા માણસ. કીધું તો બધાને છે પણ પકડ્યું છે કોને? તો કે વાય એટ ઓલ, એમ કે મને માર્ચ સુધીનો ટાઈમ આપી દો તો બધું એ કરી અને પછી કંટાળું તો હું બેંગ્લોરમાં બી છું કે લાઈફ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ વન્ડરફુલ, તો અહીંયા કંટાળીશ, કંઈ વાંધો નહીં. એવું નિવૃત્તિ નહીં પચાવી શકું તો કંટાળી. તમે આપજો, સ્વાધ્યાય આપજો, સાધના આપજો, સેવા આપજો. અને કોઈ વાર થોડા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બી આવે તો એવું કંઈ અપ નથી બેંગ્લોરમાં, તો સેમ રહેશે. હેલ્થ તો સારી રહેશે, સીનરી તો સારા છે. બહાર જુઓ તો એકદમ બ્લુ ને ગ્રીન ને રેનબો ને એવું તો બેંગ્લોરમાં નથી. સો આવા થોટ પ્રોવોકિંગ બોધમાં આવી જાય વિચ લીડ્સ યુ ટુ સુવિચારના કે લક્ષ્મી અધિકાર પરિવારથી શું વધ્યું, પછી શું એના નરદેહને હારી જવો. હું શું કરું છું? રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહને હારી જાઉં છું. અને વન ફાઇન ડે આવી છે કે હવે બાપા બહુ થોડો ટાઈમ બાકો છે, કંઈક કરી આપો. કોઈ કાકો નવરો નથી કરવા માટે. તારી પાસે ટાઈમ હતો તે કર્યું નહીં. થઈ જા નિવૃત્ત, આવી જા. તાકાત નથી તો પછી માંગવાની તાકાત કેમ છે તારી પાસે? બીક કેમ માંગે છે? જો પુરુષાર્થ કરવાની તાકાત નથી, રુચિ નથી જાગી, તો હવે ઊંચી ઊંચી ચીજ માંગે છે કેમ? સમ્યક દર્શન જેવું. અને બીજા ભાવમાં મળજો શું કામ? આ ભાવમાં મળ્યા તો બી તું સંસાર છોડી શકતો નથી. બીજા ભાવમાં મારે શું કામ મળવાનું તને? મારો ભાવ હારી નાખવા માટે? એ બી નહીં માંગતો. પહેલા આ ભાવને સાર્થક કરીને બતાડ. સેવા અને સાધનામાં ગાળીને બતાડ. અને એમ કે બધી ટ્રાય કરું છું પણ હજી એવી લેવલ નથી આવતી, તો હું હેલ્પ કરીશ. તારે તો પ્રમાદ પોષવું છે, તારી તો રુચિ જે છે. અને પછી ખાલી ખોટા ઢોંગ કરવા છે, ભવે તું ચલના. પણ આ ભાવમાં મળ્યું તેનું શું કરે તું? એટલે આવી સુવિચારના આમ એવરી ટાઈમ નહીં થાય, પણ કોઈક વાર કોઈક સત્સંગમાં જાગી, વોટ એમ આઈ ડુઈંગ? ઇટ્સ ઓલ ફેક. અને એમ કરતા આપેલું છે ને, જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના. એવરી ટાઈમ નહીં થાય, પણ કોઈક વખત કોઈક સત્સંગ ઇટ હિટ્સ યુ. અને જ્યાં પ્રગટે સુવિચારના ને ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન. અને જે જ્ઞાને ક્ષય, દર્શન મોનો ક્ષય થયો ત્યારે તો જ્ઞાન થયું, હવે ચારિત્ર મોક્ષય પામે પદ નિર્વાણ. See, I said no, everything is there in આત્મસિદ્ધિ. સાવ મૂળ છો તું, મૂળ. ઝાડને પકડી રાખે ને કે છૂટવું છે, પણ સાલું છૂટાતું નથી. ઝાડને તું ચીપકે છે અને પાછો કે છૂટવું છે પણ છૂટાતું નથી. હા, તને એવું લાગે છે ને, પછી પાછળથી કોઈક બોલ્યું, એ મોટો અજગર આવ્યો, છૂટી ગયું. ડાયો માણસ મુમુક્ષુ સાપની વાર નહીં જોઈ, જ્ઞાનીના બોધે છોડી દેશે. You are waiting for some negative event to happen in your life, then you are going to leave all this. જ્ઞાનીના બોધે એકવાર કે તમે કીધું ને તો આ છોડ્યું. જ્ઞાનીની શ્રદ્ધા બતાડ નિવૃત્ત થાય. અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ તો આવે. તો કોઈ તો કયું તારું અમેરિકામાં રહીને બી તારી જિંદગી એકદમ ટોપ રહેતી હતી. અપ એન્ડ ડાઉન તો થયા જ કરતું હતું ને. ભલે ને અહીંયા જ્ઞાનીના ચરણમાં થાય, એમાં શું? વૃદ્ધ અવસ્થા થઈ હશે ને સાવ પેલું દીર્ઘ ઉ જેવું તારી શરીરની સ્થિતિ થશે. વધારે જમીન પાસેનો, ઓછો આકાશ પર. આમ બોલેલો જોઈએ ને આખો.
આમ આમ કરતાં આપણે ક્યારેક થશે કે આ નાકટક થઈ જવાનું જમીન, એવો વળી જાય ત્યારે કરશે. તો એ આવી દશા થઈ જાય શરીરની, તો બી એને વિકથામાં રસ પડે, એનો 1000મો ભાગ પણ આત્મહિત માટે નહીં વાપરે. આજની જલેબી બહુ સારી હતી, અને આજનું આ બહુ સારું હતું, અને આજની વેધર આવી સારી છે, ને આ છે, ને મારે તો 5 મોર આવ્યા તમારી બાળીની બહાર, તો તારે બી ચાલ્યા જવું હતું ને ત્યાં 6 મોર. આ બધી કંઈક કથા કરાતી હશે યાર વિકથાઓમાં. અરે આત્માનું હિત કર, 1000મો ભાગ બી તું જેટલું વિકથામાં વીર્ય વાપરે એનો 1000મો ભાગ ખાલી આત્મહિત માટે કર, તો એ તારો કલ્યાણ છે. ચલો વિશેષ નહીં, પણ સત્પુરુષનો યોગ, સત્પુરુષનો બોધ, સત્પુરુષનો આશ્રય અવશ્ય મોક્ષ ફળ આપવા માટે સમર્થ છે. ખાલી તને મુમુક્ષુતાની જરૂર છે, બાકી મોક્ષ ફળ. જો એકવાર સત્પુરુષની રહેમ દ્રષ્ટિ આપના પર પડી જાય પછી ઉપલક ધર્મ ક્રિયા નહીં કરી શકો તમે, નહીં તમે કરી જ નહીં શકો, મિકેનિકલી કરી જ નહીં શકો. તમારે આરતી જેવું બી કરવું હોય ને, હોલી પ્રેઝન્ટ. તમારે ખાલી ટીકો અહીંયા લગાવવો હોય તો બી તમે જુદા હશો. તમારે દેવવંદન કરવાનો હશે તો તમે જુદા હશો, તમે સ્વાધ્યાય કરવાનો હશે તો જુદા હશો, આત્મચિંતન કરવાનું થશે, પણ ઉપલક કરી શકશો નહીં. આ સત્પુરુષની નિકટ નથી આવ્યા એની નિશાની છે, ઉપલક થાય છે. સત્પુરુષની નિકટ આવે પછી સૂક્ષ્મ ઊંડી વિચારના અને કડક ભાવના થાય. આ બધું સુલક અને ઉપર છીછડું વિચારો અને ચિંતન એ બધું નીકળી જશે. આ સાઇન છે કે તમે સત્પુરુષની નિકટ આવી રહ્યા છો. અને સત્પુરુષની નિકટ એટલે ઓબ્વિયસલી આત્માની નિકટ, કારણ કે ભગવાન અને સત્પુરુષ અભિન્ન છે એટલું નહીં, સત્પુરુષ અને આત્મા પણ અભિન્ન છે. આત્મા જ સત્પુરુષ છે, અને એટલે પુરાણ પુરુષ કીધો એને. વિશ્વાસની બલિયારી છે. આવા સત્પુરુષનો નિશ્ચય આશ્રય ગ્રહણ કરી સ્વભાવાકાર વૃત્તિ રહે, નિર્વિકલ્પ દશામાં શીઘ્રથી શીઘ્ર પ્રભુ કૃપાએ સ્થિર થઈએ એ મંગલ ભાવના સાથે પૂરો કરું. મિત્રો, ઇન્ડિયામાં કોરોનાનો 3rd વેવ ક્યારે આવશે તેનું કેટલા વખતથી સ્પેક્યુલેશન ચાલી રહ્યું છે, અને આપણે તે નિશ્ચિતપણે કહી શકતા નથી. પરંતુ એટલું આપણે નિશ્ચિતપણે કહી શકીએ છીએ કે આ પર્યુષણમાં કરુણાનો એવો જોરદાર વેવ આવ્યો છે કે વી હેવ ટેસ્ટેડ પોઝિટિવ વિથ ધ ખુમારી ઓફ વિતરાગનો ધર્મ. સાહેબજી, આપે કહ્યું હતું કે ભક્તને સદગુરુની ભક્તિ કરવામાં એટલી મોજ આવે કે તેને થાય કે અરે મોક્ષ આવી ગયો, હજી તો કેટલી સેવા કરવી હતી, સ્તવના કરવી હતી. એવો જ કંઈ અનુભવ અમને અત્યારે થઈ રહ્યો છે. આપે આ પર્યુષણમાં એટલી મોજ કરાવી છે કે અમને થાય છે કે ઓનો સંવત્સરી આવી ગઈ, હજી તો કેટલો સત્સંગ કરવો છે, આલોચનાથી શુદ્ધિ કરવી છે, રાજેશ્વરાયની ધૂન કરવી છે. અને સાથે અંતરમાં એ અહેસાસ થાય છે કે અમે તો આવા ન હતા, અમે તો ભોગમાં ખોચેલા જીવો. તેમને અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપની વાતમાં આનંદ આવે એ તો પરમ કૃપાલ દેવનો અને આપનો અમારા પર અમાપ ઉપકાર છે. આવા બાહ્યથી પ્રતિકૂળ સમયમાં પર્યુષણ પર્વની આવી રૂઢી આરાધના એ પરમ કૃપાલ દેવના યોગબળનો પ્રતાપ છે. યથા હેતુ જે ચિત્તનો સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર રે થશે અવશ્ય આ દેહથી, એ આપની ભાવનાના બળે જ તો અમે આ માર્ગે ડગ માંડી રહ્યા છે.
અને પત્રાંક 843માં તો આપે વિતરાગ દર્શનાનો ખજાનો અમને આપી દીધો. આપે સરળ, સુગમ, સરસ, સ્પષ્ટ અને સચોટ રીતે દ્વાદશાંગીનો સાર સમજાવ્યો અને તેમાં પ્રેમ ભક્તિનું તત્વ ઉમેરીને ઉજાસ સાથે ઉલ્લાસ ભરી દીધો. ખરેખર આપ ચારે અનુયોગને આપની વાણીમાં સમાવનાર એક સુજાણ વૈદ્ય છો એ અમને આ પત્ર દ્વારા પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. અને આપનો વસોનો બોધ પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિમાં કેવું સમ્યક દર્શન રૂપી ફળ લાવ્યો એ અમે જાણીએ છીએ અને એના આધારે કહીએ છીએ કે આપનો આ વસોનો બોધ અમને પણ પરમ સુખેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામશે એ કેટેગરીમાં મૂકી દેશે. હે તરતા પુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવ, આપની આ આપની અસીમ કરુણાને અમારા અગણિત વંદન. પરમ કૃપાળુ દેવના વચનો તો અબરક જેવા અનંત ભાવોથી ભરેલા છે, પણ આપણા જેવા અબુધ અને અશક્ત જીવોનો શું ગજું તેના મર્મો ઉકેલવાનું એ તો પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ આ સત્સંગ યાત્રામાં એક એક પડ ખોલી આપણને તેનો મહિમા સમજાવ્યો છે. સાહેબજી, આપની કરુણા એવી છે કે આશ્રમમાં પ્રત્યક્ષ હાજર કે ઝૂમ પર ફર્સ્ટ રોમાં બેઠેલા મુમુક્ષુઓ સર્વ માટે વિષય કશાયનો તાપ બુઝાવવા આપ આ સત્સંગ ઋતુ લઈ આવ્યા છો. આપે કહ્યું કે સ્વરૂપ સન્મુખતાના અભ્યાસની લાયકાત શ્રવણ વખતના ઉલ્લાસથી ખબર પડે, પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી. પરંતુ આપ જેવી ગુરુમાં હોય તો ઉલ્લાસ ન આવે તો નવાય. આપના પાવરફુલ વચનો, તે વખતની આપની મુદ્રા, અંતરમાં છલકતી પરમ કૃપાદેવની પ્રત્યેની ભક્તિ આર ડેફિનેટલી મોર કન્ટેજિયસ દેન ઇવન ધ ડેલ્ટા વેરિયન્ટ. ચૈતન્યનો લક્ષ કરનારની તો બલિહારી છે, પણ અમારા જેવા સંસારી જીવોને ચૈતન્યનો લક્ષ કરાવનાર આપની પણ ખૂબ ખૂબ બલિહારી છે. ગુજરાતથી બરાબર ન સમજનાર યુથ પણ ભેદનાની વાતમાં ઉછળે અને વૃદ્ધોને પોતાની અવસ્થા સાધના માટે બેસ્ટ સમય લાગે એ તો આપની જ અનોખી રીત છે. આપનો આ રાજ પાઠશાળાના બાળકો માટે કેવો પ્રેમ છે કે આપ ક્લાસવર્ક તો કરાવતા જ હતા, પણ સાથે હોમવર્ક માટેના સત્સંગ પોઈન્ટ્સ પણ સ્વયં જ આપ આપતા હતા. બસ એ જ એક નિસ્વાર્થ પ્રયોજનથી કે અમારા અંતરમાં વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તે. આપની કૃપા માટે ગમે તેટલા શબ્દો ઓછા જ પડવાના. આપના અપાર ઉપકારો માટે આપના ચરણ કમલમાં અગણિત વંદન. અને ખાસ ખાસ આભાર તે સર્વે સેવકોનો જેમણે આપણી પર્યુષણ પર્વની સુંદર આરાધનામાં યોગદાન આપ્યું છે. વિશ્વભરના મુમુક્ષુઓને ફર્સ્ટ રો એક્સપિરિયન્સ પૂરો પાડતા સેવકો હોય કે આલોચનાને ધૂનમાં મગ્ન કરતી ભક્તિ ટીમ હોય કે આર્થિક યોગદાન આપતા દાતાઓ હોય, દરેક સેવકોની હાર્દિક અનુમોદના. અને આભાર આશ્રમમાં ઉપસ્થિત અને ઝૂમ પર લોકલ ગમે તે ટાઈમ હોય, અડધી રાત કે વહેલી સવાર, પણ ધરમપુર સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે પર્યુષણ આરાધનામાં જોડાઈ એક કલેક્ટિવ સ્પિરિટનું નિર્માણ કરનાર સર્વે ભક્તોનો. ઝૂમ પર હર્ષોલ્લાસથી નાચતા ભક્તોને જોઈને સૌના ઉમંગમાં વૃદ્ધિ થતી હતી. આ સંઘબળનું પણ આપણા પર ઋણ છે. આપણે સર્વે મુમુક્ષુઓને એક તાંતણે ગૂંથનાર સાહેબજીનો પ્રેમ જ છે. તો આપણે પણ કટિબદ્ધ થઈએ કે એક્ઝામ પતિ માથું સાફ જેવું હવે નહીં થવા દઈએ. પર્યુષણ ભલે પૂરા થાય, પણ માથામાંથી બોધ સાફ નહીં થાય. બોધથી દિલ સાફ કરીશું. ટ્રેનમાંથી ઉતરી તો ગયા છીએ, હવે પાછા નહીં ચડીએ, કારણ કે અમને ખબર છે કે સ્ટેશન પર આપ અમારી રાહ જોઈ રહ્યા છો. હવે તો એ જ આશીર્વાદ આપો કે એવો નિશ્ચય અને આસન ગ્રહણ કરીએ કે થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ અને અમાસને દિવાળી બનાવીએ.
સ્વરૂપ તરફની યાત્રામાં આપણામાં નવું જોર, જોશ અને જોમ પૂરતા આ પ્રવચનો આપણે વારંવાર સાંભળી ઉલ્લાસિત થઈ શકીએ, તેના ઉપર ચિંતન મનન કરી શકીએ, એ માટે આજથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 843 વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તોના ઓડિયો અને વિડીયો એપ કાર્ડ ખરીદી શકીશું, જે દ્વારા સદગુરુ એનલાઇટન્સ એપ પર ડાઉનલોડ કરીને આપણે રિવિઝન સ્વાધ્યાય કરી શકીશું. આજથી આપણા પરમ ઉપકારી પ્રત્યેક સદગુરુદેવના પ્રાગટ્ય દિન એટલે કે 26મી સપ્ટેમ્બર સુધી ગર્ભાર્પિત દાગા યુવરાજ પ્રભુના સૌજન્યથી ઓડિયો એપ કાર્ડ પર ₹50 અને વિડીયો એપ કાર્ડ પર ₹100નું ડિસ્કાઉન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પર્યુષણ પ્રવચન માળાના ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સર નાયરોબી રાજ પરિવાર અને ઓડિયો અને વિડીયો એપ કાર્ડ ડિસ્કાઉન્ટના લાભાર્થીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પ્રેમાર્પિત દંપતી શાહ યતીન પ્રભુ અને ભાવના પ્રભુ હવે પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 843 વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તોના ઓડિયો અને વિડીયો એપ કાર્ડ અર્પણ કરશે. આજે સાંજથી ઓડિયો વિડીયો એપ કાર્ડ ડિવાઇન શોપ પરથી ઉપલબ્ધ થશે અને ડિજિટલ ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. અને આ સત્સંગ શ્રેણી આપણામાં ખૂબ ઊંડી ઉતરે એના માટે આશ્રમમાં સોમવારથી જ એની પરાવર્તના શરૂ થઈ રહી છે. તો સોમવારથી દરરોજ સવારે 10 થી 11:30 દરમિયાન આપણે દરેક સત્સંગ બે દિવસમાં જોશું. એટલે 10 થી ફર્સ્ટ હાફ પહેલા દિવસે અને સેકન્ડ હાફ બીજા દિવસે, અને રાત્રે જ 8:30 થી 9:30 સાહેબજી સાથે આપણે પરાવર્તના કેટલી દ્રઢ કરી છે એની ચકાસણી કરીશું. તો આ રીતે દરેક સત્સંગ બે દિવસ ની પરાવર્તના કરી આપણે આ ભાવ આપણા અંતરમાં દ્રઢ કરીશું. અગેન એ માટે આપણે સાહેબજીનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર માનીએ. આલોકમાં અલૌકિક સદ્ગુરુદેવ, જગતમાં જીવન મુક્ત સદ્ગુરુદેવ. દેહમાં દેહાતીત સદ્ગુરુદેવ, પરમાત્મા માનવ દેહ સદ્ગુરુદેવ. નિષ્કારણ કરુણા નિરંતર સ્તવું, તવ આત્મદશાથી હું મુગ્ધ બનું. અરૂપીનું દર્શન કરું, તવ
કરું